which helps you to understand what is right, what is correct, what is just. Ethics what helps you? Ethics helps you to understand what is, first thing, what is right, then what is correct, then what is just, and helps you to what is wrong, unjust, incorrect. So this is the first function of ethics. The most boring function of ethics is to help you to identify what is right, what is correct, what is just, what is wrong, what is unjust, what is incorrect. Identify and helps you to choose this part and helps you to avoid this wala part is ethics. So khatam. No, it's not the ethics. Now to understand ethics, we must know one very important thing. We'll try to understand this wala part. Have you heard this word beautiful? Sundar ha shabd ऐकलाय, beautiful. So in today's world, who are the beautiful people? Aishwarya Rai, Deepika Padukone, Ranveer Singh, Ranveer Kapoor, Tom Cruise, fair, young, handsome, charming, height wala people, very good physique wala people. So this is your definition of beautiful or beauty. Correct? Hai? Now I will tell you we'll just try to understand this word beauty or beautiful historically. आपण याला काय करूया, अंडरस्टँड करण्याचा प्रयत्न करूया की हिस्टॉरिकली. सो इन व्हेरी एन्शियंट वाला टाइम, when there was no science, there was no knowledge, there was nothing, at that time period who was called as beautiful, or what was the beauty? Gods were the only people who were beautiful. Have you ever seen a god which is black wala? Even when Krishna is being shown as a black, he is not shown as a black, he is shown as a beautifully black, or he is shown as a bluish black, not black. We'll come to that part later on. So who were the beautiful people? In the beginning only gods were the beautiful, and this was absolutely accepted thing. Then over a time period, what happened? There was a kind of synergy, or there was a kind of collaboration, there was a kind of a conspiracy between church and kings. बरोबर आहे. There is one very famous statement of Lord Acton. Lord Acton's एक statement आहे. What Lord Acton says, he says, power corrupts and absolute power corrupts absolutely. And those people who wants power, they are always in search of power to perpetuate their power. But leave the second wala part. First wala statement is very important. Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. So everyone was in a completely off God and kings. And now one very important statement. King was considered as an incarnation of God. राजाला देवाचा अवतार मानलं जायचं. King was considered as an incarnation of God. So what king is saying is being said by God was the saying. बराबर है. मतलब क्या था, at that time king used to say कि whatever I am doing is not I am personally doing. Whatever I am doing is being whispered into my ears by the gods, and I am messenger of the God. So over a time period there was continuous conflict for power between king and church, king and church, and king and church. So at the particular time period when both of them decided कि now we are going to share the power, we are going to share the dice, we are going to enjoy this power together, then they gave somewhat equal status to kings, and kings were being treated as a incarnation of God. जो सारे किंग थे वो भगवान का अवतार मानना शुरू कर दिए थे. So king was being considered as an incarnation of God. So उसके बाद क्या हो गया? Who was beautiful? King and queen were the beautiful. Only king and queen. They were royals. बराबर है. They were lords. So they were the beautiful people. See, here there is a change in the definition of beauty. The word beauty remains constant. मतलब पर यहाँ पे क्या हो गया? The thing which was what we can say not visible, the thing which we haven't touched, the thing which we haven't seen was considered as a, so our imagination was beautiful. यहाँ पे क्या हो गया? That imagination got converted into king and queen. So king and queen are the beautiful. उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया कि people started raising their voices.
And when people started raising their voices, over a time period, one thing happened. Have you heard the oldest or the one of the most famous painting made by Leonardo da Vinci? What was that painting? Mona Lisa. Can anyone tell me why? Have you seen that Mona Lisa wala photo? So it is said that she is the most wonderful woman. It is said that her smile is world's best smile. तुम्ही ऐकलं असाल ना की मोनालिसा जगातली सगळ्यात सुंदर होती. मोनालिसा स्माइल जगातलं सगळ्यात छान होतं. Now you do one thing, compare photo of Mona Lisa with our Deepika Padukone. And you tell me honestly, who is more beautiful? Deepika. Why you are confused? तारा चिटकलेला नाहीयेत. So it is but obvious that Deepika is beautiful. Second wala, whose smile is the best wala? Without Colgate or a close-up. Deepika's smile is beautiful. Then why Mona Lisa was considered as the most beautiful woman of that time, or even today also? Reason being, it was first human portrait. It was breaking of the tradition. For the first time, a photo was made for ह्युमन बिंग. पहिल्यांदा ह्युमन बिंगचा फोटो काढण्यात आला. पहिल्यांदा ह्युमन बिंगचं पोर्ट्रेट बनवण्यात आलं. फर्स्ट टाइम ह्युमन बिंग का फोटो निकाला गया. इट वॉज ब्रेकिंग ऑफ द ट्रेडिशन. समथिंग डिफरंट वॉज डन. ह्युमन बिंगचा फोटो तुम्ही काढताय, ह्युमन बिंगचं पोर्ट्रेट तुम्ही बनवताय, इट मीन्स यू आर ब्रेकिंग न्यू ट्रेडिशन. अँड दिस इज द रिझन वाय द फोटो ऑफ मोनालिसा, दो इट वॉज नॉट दॅट ब्युटिफुल, इट वॉज ट्रीटेड एज वन ऑफ द मोस्ट ब्युटिफुल पोर्ट्रेट ऑफ दॅट टाइम. मोनालिसा. सी, the word beauty is constant. It is change in definition. First wala gods, then second wala kings and queens, then Mona Lisa. Then came the era of imperialism. You know what is imperialism? British, French, Portuguese, German, when they traveled throughout the world, when all these imperial powers, when they traveled throughout the world, they ruled all the other countries. दिस वॉज अन इरा ऑफ इम्पेरियलिझम. म्हणजे या सगळ्या देशांनी इतर देशांवर राज्य करणं हा इम्पेरियलिझम होता. सो ॲट दॅट पॉईंट ऑफ इम्पेरियलिझम, वेन ब्रिटिश पार्लमेंट अँड ब्रिटिश सर्टेन प्रोग्रेसिव्ह लॉ मेकर्स आस्क्ड ब्रिटिशर्स that why you are ruling India, why you are ruling African countries, why you are ruling South American countries, what are your purposes, why you are having so much what we can say exploitation of all these people. So at that point of time, many British businessmen, many British lawmakers said it is white man's burden. You know this particular thing, की ब्रिटिशांना ज्यावेळेस विचारण्यात आलं की तुम्ही भारतावर राज्य का करताय, चीनवर राज्य का करताय, आफ्रिकेमध्ये, अमेरिकेमध्ये का राज्य करता, तुमचा पर्पज काय, वाय आर डुईंग ऑल दीज थिंग्स, व्हॉट यू आर गेटिंग. अँड वी फील दॅट वॉट एव्हर यू आर डुईंग इज जस्ट ओनली द सेक ऑफ हॅव्हिंग मॅक्सिमम रेव्हेन्यू, मॅक्सिमम वेल्थ अँड गॅम्बलिंग ऑल द वेल्थ. So at that point of time, Britishers said, no, we are not doing these things for our own sake. We are doing everything for what? It is white man's burden to remove curse of all black people. हे व्हाईट मॅनचं बर्डन आहे किंवा वर्ल्डमध्ये जे सगळ्या ब्लॅक लोकांचं बर्डन आहे, ते बर्डन आम्हाला रिमूव्ह करायचं आहे. दिस वॉज देअर पर्पज. सो इट वॉज अ व्हाईट मॅन्स बर्डन. सो ॲट दॅट टाइम व्हॉट पॉईंट केम? व्हाईट पीपल वे आर बीइंग कन्सिडर्ड ॲज दी ब्युटिफुल पीपल. Word beautiful remains constant, but the physical thing, the appearances or the reality that we are seeing today has kept on changing. Barabar. Earlier gods were beautiful, then kings and queens were beautiful, then Mona Lisa was treated as beautiful, then white people started to be beautiful. Then over a period of time, have you seen Miss World contestants? Earlier only white people used to get crown of Miss World or Miss Universe. Over a period of time, many Indian, South American, they started getting. So brownish people, British or brownish people started getting that particular crown of Miss World or Miss Universe. Then African people, African American people, barabar hai, to whom we black, to whom we generally call Negroids, barabar hai. It is that race, Negroids. They being treated as a beautiful. They started getting that crown of Miss World and Miss Universe. And what we say today, what is the most beautiful thing in the world? Simplest thing is the most beautiful in the world. Simplest, the thing which is simplest in the world is the most beautiful thing in the world. Correct? Now, why I am explaining you all these things? Reason being, gods
kings and queens, Mona Lisa, white people, British people, brown people, African American, Negroid people, and simplest thing is beautiful. So basically तुम्हाला जे समोर दिसतंय, जे फिजिकल अपीयरन्स तुम्हाला दिसतंय, वॉट एव्हर रिअलिटी दॅट यू आर सीइंग, reality has kept on changing, but the basic underlying concept has remained the same. Now when we try to understand this basic underlying concept, it is known as metaethics. Don't वरी, मी तुम्हाला फक्त अंडरस्टँडिंग देतोय, घाबरायचं नाही, मी सगळं शिकवणार आहे. जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट आय एम ट्राइंग टू टेल यू. सो वॉट एव्हर फिजिकल अपीयरन्सेस, वॉट एव्हर reality that you are seeing is not permanent. What is permanent? The idea is permanent. See, automobile. Have you seen automobile in the earliest era? First it was wheel, then cycle, then motorcycle, then four-wheeler, then aeroplane. Now we are moving on what? On the drones. So basically the transportation or the automobile wala concept is fixed. What happened? Reality or whatever physical appearance that we are seeing has kept on changing. So when, now important thing, when we try to understand, now this point is very very important, when we try to understand, मी इथे लिहितो म्हणजे तुम्हाला ते कन्फ्यूज नाही होणार. हे क्लिअर केलं चालेल, इकडचं लक्षात आलं, तुम्ही काय लिहून घेऊ नका, फक्त समजून घ्या. when we try to understand origin, nature, meaning, reality of anything, it is known as metaethics. It is known as metaethics. This remote, it is physical thing, correct? It is what you are seeing, but idea behind remote, is idea permanent or remote permanent? Idea is permanent. So when we try to understand idea of anything, idea of fan, idea of AC, idea of board, idea of any this what you can say dies. So trying to understand origin, nature, meaning and reality behind any idea of ethics is known as metaethics. In simple term, जे आपल्या डोक्याला कळत नाही ते समजून घेण्याचा प्रयत्न म्हणजे मेटाएथिक्स. नाउ यू गॉट व्हॉट इज मीनिंग ऑफ मेटाएथिक्स? एनीथिंग विच इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टँडिंग. राइट, आई विल टेल यू अनदर वाला एग्जांपल. एवरी वन ऑफ यू प्रेज गॉड, प्रीच गॉड, बराबर है. हर दिन सुबह सुबह उठना, भगवान की पूजा करना, डूइंग ऑल दीज थिंग्स, सो आर वेरी हैप्पी. सो every one of you say that God exists, correct? I do believe God exists. Have we seen? Has anybody seen? Now this is thing, when we try to understand origin, meaning, reality and changing nature of any concept is related with meta, barabar. Now here when we try to understand same origin, nature, meaning, reality or deep understanding of ethics, it is known as metaethics, correct? Now whatever things I am telling you is very heavy, agreed or not? मी जे सांगतो प्रचंड हेवी आहे. आत्तापर्यंतच्या सगळ्या लेक्चर्स मधलं हेवी आहे, बोरिंग आहे, कंटाळवाणं आहे. नाउ आय विल टेल यू वन सिंपल थिंग. एनी ऑफ आवर फ्रेंड who is a very good mannered, a very intelligent, very understanding, very compassionate, he is always in that good wala mood. अरे त्याला त्रास देऊ नको, अरे असं नको करू, पिक्चरला नको जायला, वेळ वाया जाईल, फिरायला नको जायला, असं होईल तसं होईल. सो हु इज ऑलवेज ट्राय टू बी आयडियल, बराबर आहे. हु ऑलवेज ट्राईज टू रिमेन आयडियल. जनरली अ स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम आवर माइंड. व्हॉट इज दॅट स्टेटमेंट? त्याला नको घ्यायला खूप फिलॉसॉफिकल आहे तो. हॅव यू सेड दिस स्टेटमेंट? त्याला नको घ्यायला, पिक्चरला बोर मारतो, प्रचंड फिलॉसॉफिकल आहे. नाउ इथिक्स इज व्हाट? मेटाइथिक्स छोड़ दो, अभी नए पॉइंट पे जाएंगे. सो व्हाट इज इथिक्स? इथिक्स इज अ काइंड ऑफ स्टडी ऑफ फिलॉसॉफी. Ethics is a kind of study of philosophy, or I would say ethics is a branch of philosophy. What is ethics? Ethics is a branch of philosophy. What is meaning of philosophy? The word philo stands for love and Sophy stands for wisdom
rationality. It stands for reason is your ethics. What is philosophy? Philosophy is combination of two words. First wala philo, it stands for love. Sophie stands for wisdom or rationality or reason. So what is philosophy? It is the people, or it is the study of your attachment or affinity for wisdom, rationality, reason. What is reason? Simple, apna wala reason. When you try to search cause behind everything is reason. Why you are studying? You want to get good post. Why you are sitting in the classroom? You want to learn the things. Why you are studying into the study room? You want to have good marks. Why you are speaking very nicely? You want to score maximum marks in interview. So when you try to understand when you try to understand reason, cause, और रैशनैलिटी बिहाइंड एवरीथिंग, इट इज नोन एज फिलोसॉफी. इसको फिलोसॉफी कहा जाता है. सो इथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी. इथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी. अभी सिंपल वाला स्टेटमेंट है. फिलोसॉफी का मतलब क्या है? फिलोसॉफी का मतलब है कि जो ब्रांच हर किसी चीज के पीछे का रीजन या कारण ढूंढने का प्रयास करती है, इट इज नोन एज अ फिलोसॉफी. करेक्ट है. सो इथिक्स भी क्या है? इथिक्स ऑल्सो सर्चेस द रीजन. Reason of what? What is good? What is right? What is just? What is bad? What is unjust? What is wrong? सो इथिक्स क्या करता है? इथिक्स हर चीज के पीछे का रीजन ढूंढना शुरू करता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज जस्ट, व्हाट इज फेयर, व्हाट इज राइट करेक्ट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज अनजस्ट, व्हाट इज अनफेयर. एंड इथिक्स हेल्प्स यू टू चूज व्हाट इज राइट एंड अवॉइड व्हाट इज wrong. Why? Because we want to establish a ethical, sustainable society. Our purpose is to establish an ethical society, and that's why first wala point, ethics is a branch of philosophy which helps you to understand everything. So ye ho gaya theory wala definition. Now when you want to prepare for ethics, the most important thing that I want to tell you what ethics is. हे आजपासून जे मी सांगतो पक्क लक्षात ठेवायचं. इथून पुढचं जे मी सांगतो एक एक लाईन लिहायला सुरू करा. बाकी थिअरी मी शिकवणार आहे, पण वेर एव्हर यू फील अबाउट पर्स्पेक्टिव्ह यू मस्ट नो व्हॉट दॅट पर्स्पेक्टिव्ह इज. सो व्हॉट इज एथिक्स? एथिक्स इज अ written interview. What is ethics? Ethics is a written interview. First wala thing everyone should remember, ethics is what? Ethics is a written interview. Why? आप किसी के पास चले गए इंटरव्यू देने, उसने पूछ लिया आपका इंट्रोडक्शन दे दो. आई थिंक आई टोल्ड यू दिस लास्ट टाइम. व्हेन समवन आस्क यू इंट्रोडक्शन की आपका नाम छोड़ के आपका इंट्रोडक्शन दे दो. सर मैं बहुत गरीब घर से हूँ, बहुत रूरल एरिया से हूँ, मेरे फादर फार्मर है, मी खूप गरीब घरातनं शेतकरी ग्रामीण कुटुंबातनं आलेलो आहे आणि खूप अडचणींचा सामना करून आलेलो आहे आणि आता कसं बस आयुष्य जगतो, मला आता IAS व्हायचं. विल ही बी हॅपी? व्हॉट दॅट पर्सन आस्क्ड यू, introduce yourself. Myself Mahesh Shinde, preparing for civil services, having my graduation from this particular IIT. I am preparing for the civil services. असं गोल्ड मेडल आहे, माझं स्कूलिंग इथनं झालेलं आहे, मी एवढी पुस्तकं लिहिलेली आहेत, and I am pursuing civil services since last 6 to 7 years. Now your introduction will reflect what you are. Then that person will start checking or will start asking you डिफरेंट वाला क्वेश्चन. हाँ चलो ये बंदा IIT वाला है मतलब इंटेलिजेंट है, सो विल मेक अ परसेप्शन अबाउट योरसेल्फ कि आपको कम मार्क्स नहीं देना, बिकॉज ही नोज कि ये बंदा IIT वाला है, इसको इतना इतना नॉलेज है, सो इसको हम कम मार्क्स नहीं दे सकते बिकॉज ये ऑलरेडी इंटेलिजेंट है. देन आपका एक पैरामीटर सेट हो जाएगा. उसके बाद व्हेन यू टॉक कि आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हो, हाँ चलो इसको पूछते हैं कि ये सिर्फ पढ़ाकू वाला है, इसको रेगुलर वाला डे टू डे लाइफ वाला अंडरस्टैंडिंग भी है क्या, ये चेक करते हैं. सो ही विल आस्क यू दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन. अगर आपने बोला कि सर गरीब हूँ, ग्रामीण भाग से हूँ, फार्मर का बंदा हूँ, ठीक है बता तुम्हारे खेत में क्या क्या लगाते. सर मैं कभी खेत गया ही नहीं. तो फिर तू गरीब कैसे हुआ? यू आर गेटिंग? सो फर्स्ट वाला थिंग, एथिक्स इज योर रिटन इंटरव्यू. मतलब क्या है? सिंपल वाला चीज है. व्हेन यू आर गोइंग टू राइट योर एथिक्स वाला आंसर, योर आंसर्स शुड बी, मी डिरेक्टली आंसर कडे का आलो कारण many people feel that ethics is a examination of knowledge. No, absolutely not. Why ethics is not an examination of knowledge?
If you watch videos of Delhi, you will realize why it is written interview and why it is not knowledge. I will tell you simple वाला thing. आपका जो पेपर होता है इथिक्स वाला पेपर, इसमें से 125 मार्क्स का क्या होता है? थियरी। 125 मार्क्स का क्या होता है? केस स्टडीज। बराबर है। मतलब वट एवर क्रैप क्रैश थिंग्स दैट यू आर रीडिंग, you are expected to write in only 125 words, only 125 words, sorry, only for 125 marks, not more than that, hardly 125 marks. आपको बाकी सारा कहाँ पे लिखना है? 125 मार्क्स को क्या लिखना है? केस स्टडीज लिखना है. नाउ टू राइट केस स्टडीज, आर यू एक्सपेक्टेड टू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज? नो. टू राइट वेरी गुड केस स्टडीज you should be thorough with the syllabus. You should be thorough with the syllabus. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर आपको सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है इथिक्स में, तो आपको सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, यू शुड नो syllabus very well. Every point, every word of the syllabus you should have by heart. This is the key point to score maximum marks in ethics. दूसरा वाला चीज, when we think about the theory of the ethics, so maximum questions we are expected to write in how many words? Either 150 words or 250 words. So आप सोचो, आपका आंसर हार्डली 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स में होगा, तो आपको आप जो यहाँ पे इतना सारा पढ़ने वाले हो, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू राइट एवरीथिंग दैट यू आर गोइंग टू रीड? एब्सोल्युटली नॉट. म्हणजे यू प्लान your failure in your study room. I tell you, you plan your failure in your study room by reading a lot of material, by reading lot of notes. लेक्सिकनचं वाचा, बालाजीचं वाचा, सुब्बारावचं वाचा, सगळ्या गावाचं नोट्स वाचता येतो. यू आर रीडिंग एन नंबर ऑफ थिंग्स, ज्यानं तुम्हाला काहीही फायदा होणार नाहीये. रादर यू आर मेकिंग अ प्लान हाऊ टू फेल ओनली ऑन दी अकाउंट ऑफ इथिक्स. याला तुम्ही प्रॉपर प्लान करताय. डोंट गो इन टू इट. हे तुम्हाला कधीही परवडणार नाही, तुम्हाला कम्प्लिटली नुकसान करून देणार आहे. राईट. सो आय एम टेलिंग यू वन बाय वन. सो फर्स्ट वाला, इथिक्स इज नॉट एन एक्झामिनेशन ऑफ नॉलेज. यू शुड नो हेल लॉट ऑफ थिंग्स. Absolutely not. I will tell you one very simple example of Socrates. Why it is not examination of knowledge? We'll think about the Socrates. You try to understand Socrates n number of places. Who was Socrates? He was a political thinker. He was very important thinker. So why Socrates was famous? Socrates made a very important statement. A simple statement is there. Just remember the statement. And हां, तुम्हाला असं वाटेल की सर इकडनं तिकडं का उड्या मारतायत? वाय एक फिजिकल जिओग्राफी, क्लायमेटॉलॉजी, ओशनोग्राफी, असं सिक्वेन्शियली का जात नाहीत? तर मी तुम्हाला ॲट दी एंड तुमचं प्रिपरेशन नेमकं काय करायचं, काय लिंकनं जायचं, काय सिक्वेन्स, सगळं सांगणार आहे. फक्त मला तुम्हाला काही पॉईंट सांगायचे, अंडरस्टँड करून द्यायचं की वाय यू शुड नॉट गेट कॉट इन द वेब ऑफ अननेसेसरी इथिकल स्टेटमेंट्स, इथिकल नॉलेज, इथिकल डेटा अँड इथिक्सवाला स्टडी दॅट इज गोइंग टू पुल यू डाऊन ऑन युअर स्कोरवाला फ्रंट. विल ट्राय टू अंडरस्टँड सॉक्रेटिस. मी नंतर पण शिकवणार आहे, बट जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड सॉक्रेटिस. अँड examined life is not worth living. An unexamined life is not worth living. An unexamined life is not worth living. Unexamined life मतलब क्या? ऐसा अपना लाइफ का पार्ट विच वी डिड नॉट एग्जामाइन. फॉर एग्जाम्पल, यू केम फॉर सिविल सर्विसेज. Did you ask question to yourself? Why civil services? How civil services? When civil services? How much time for the civil services? How many books for the civil services? How many hours for the civil services? What I should focus first वाला? Reading को focus करना है, understanding को focus करना है, concept को focus करना है, writing को focus करना है. Did you ever ask the questions? No. You just watch the videos. लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, and then you came here. And this is where you commit the mistake. This is what Socrates wanted to say. So Socrates was one of the greatest philosopher of his time. So what Socrates did, Socrates came out with a very interesting method of
Socrates came out with a very interesting method of making people understand various concepts through asking the question. And while asking the question, he used to create contradiction. कोणताही कॉन्सेप्ट समजून सांगण्यासाठी सॉक्रेटिस काय करायचा, प्रश्न विचारायचा, खूप सगळे प्रश्न. आता फॉर एक्झाम्पल, आय एम आस्किंग यू व्हॉट इज दिस. किती हळू आवाज आला. अरे नाही ही बॉटल नाहीये. जेव्हा मी असं अरे नाही ही बॉटल नाहीये, सर बॉटलच आहे की हो. देन आस्क यू व्हॉट इज द कलर ऑफ दिस बॉटल. सम ऑफ यू विल से ब्लॅक. ब्लॅक नाहीये, येल्लो कलर आहे. सर येडे झालात का, आम्हाला ब्लॅक दिसतंय की नाही. सी, इट इज वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ बॉटल, बरोबर आहे. बट वेन आय एम ट्राईंग टू मेक यू अंडरस्टँड अ पर्टिक्युलर कॉन्सेप्ट, मग जेव्हा तुम्ही जे उत्तर द्याल, इफ आय रेज कॉन्ट्राडिक्शन्स इन दॅट क्वेश्चन, मग तुमचं कॉन्व्हिक्शन स्ट्रॉंग व्हायला सुरू होतं. यू गेटिंग. म्हणजे आता ठीक आहे, हा मी सिम्पल एक्झाम्पल घेतलं, पण एखाद्या लहान मुलाला ए घेतलं, अल्फाबेटचं ए घेतलं, व्हॉट इज दिस, मेनी ऑफ माइट से ए बी, छोटी मुलं, पण हे ए बी नाही आहे, हे झेड आहे. लगेच त्यांना क्लिअर होतं की नाही नाही, झेड तर वेगळं दिसतंय, बिकॉज दे हॅव दॅट इन सबकॉन्शियस. ना, इट इज ए ओनली. So what Socrates did, Socrates made people understand their life, their understanding, their reason, their wisdom through a method which is known as a Socratic method. Which is a Socratic method. So what was Socratic method? Socratic method was a method of understanding everything through questions and contradictions. क्वेश्चन्स अँड कॉन्ट्राडिक्शन. म्हणजे तुम्ही उत्तर दिले की मी त्याला उपहासात्मक असायचं, काय लावलं असं असतं का कुठंतरी, मग तुम्हाला कळतं की नाही आपलं करेक्ट आहे, पण हे हटकून आपल्याला असं बोलतात. देन युअर कन्व्हिक्शन गेट स्ट्रॉंगर. अँड दोज पीपल हू डू नॉट हॅव नॉलेज, दोज हू डू नॉट एक्झामाइन एनिथिंग, दे विल, हां ठीक आहे सर म्हणते तर ठीक आहे, दॅट इज अनएक्झामाइंड, दे वोंट गो मच अहेड इन देअर लाईफ. So it was Socratic method of questioning. Now what happened? Socrates started teaching people the Socratic method. He made youth to ask question. Earlier everyone was happy ki ha, Socrates is making people aware, he is giving knowledge, he is doing so much of great work, so Socrates is a great thing. But at the same time, during the era of Socrates, there were many private coaching classes, and those private coaching classes were known as a sophist, like Gnandeep Academy wala sophist. Who were sophists? Sophists were educational instructor. They used to teach rhetoric to the people. Rhetoric म्हणजे काय, काही झालं तरी रेटून बोलायचं, स्वतःच खरं म्हणायचं, स्वतःचं खोटं ऍक्सेप्ट करायचं नाही, आणि मी जे म्हणतो तीच पूर्व दिशा, असं सगळं शिकवायचं लोकांना पैसे देण्याच्या बदल्यात. थोडक्यात काय करायचं, वकिली शिकवायची थोडक्यात. सो दे वेर सोफिस्ट पीपल. अँड सॉक्रेटिस यूज टू टीच पीपल व्हॉट, आस्क क्वेश्चन. नाऊ वेन यू आर आस्किंग क्वेश्चन टू युअर कलिग, टू युअर टीचर, तुम्ही साधं बघा ना, खूपदा असं होतं की मी इथं काहीतरी शिकवतो, मी शिकवताना तुम्ही माझी चूक दाखवली, मी गोंधळून जातो की नाही. मग गोंधळल्यानंतर समजा मी इगोइस्ट असेल, तर मी ज्यांनी माझी चूक दाखवली त्याला कंटिन्यू टार्गेट, हां उठ तू सांग, हां उठ तू सांग, एवढं येत नाही का, हां मंद, असं. मग तुम्ही यू स्टॉप कमिंग टू द क्लास. ॲग्रीड ऑर नॉट? इट हॅपन इन युअर क्लास ऑल्सो, इन युअर स्कूल ऑल्सो, की टीचर बिंग इगोइस्ट, माझीच बरं एवढ्या सगळ्या लोकांसमोर माझी चूक दाखवतो. सो सॉक्रेटिस taught people to ask question, not only for the sake of asking question, but for understanding the concept, for understanding the objective. It was known as a Socratic method. मग हे सगळं छान चालत, everything was going on very nice note. After certain time interval, the people who learn to ask question, people who learn to understand thing through asking question, they started asking question to authority. बरोबर आहे. नॉर्मल माणसाला क्वेश्चन विचारणं ठीक आहे, मला क्वेश्चन विचारणं ठीक आहे, प्रायव्हेट आहे, पण तुम्ही गव्हर्नमेंटला क्वेश्चन विचारताय, तुमचं हे चुकलं, तुमचं हे चुकलं. बरं आता तरी गव्हर्नमेंट डेमोक्रॅटिकली इलेक्टेड आहे. ॲट दॅट टाइम गव्हर्नमेंट्स वेअर मोनार्कियल. यू आर आस्किंग क्वेश्चन टू मोनार्की, राजा, अँड किंग वॉज कन्सिडर्ड ॲज अन इन्कार्नेशन ऑफ गॉड, देवाचा अवतार. सो यू आर आस्किंग क्वेश्चन टू दी गॉड. अँड वेन यू आर आस्किंग क्वेश्चन टू ऑथॉरिटी, ऑथॉरिटी गेट्स डिस्टर्ब्ड. सो an allegation was leveled against Socrates ki Socrates is doing what? Socrates is corrupting minds of the youth. What Socrates is doing? Socrates is corrupting minds of the youth. And त्याच्यावरती खटला सुरू झाला. When Socrates came in front of jury, Socrates came in front of jury, म्हणजे सगळा खटला, रुस्तम पिक्चर बघितला असेल,
ज्युरी असतात त्या 6-7 लोक, इकडं किंग असतो. सो दॅट एंटायर कोर्ट केस वॉज गोईंग ऑन. सो ॲट दॅट टाइम पीपल न्यू दॅट सॉक्रेटिस इज इंटेलिजंट, फिलॉसॉफर, व्हेरी नॉलेजेबल, व्हेरी इम्पॉर्टंट असेट ऑफ आवर सोसायटी. सो सॉक्रेटिस शुड बी रिलीज्ड, but on only one condition, that Socrates should stop teaching people, stop teaching youth to ask the question. सॉक्रेटिसने यूथला सांगायला नको की तुम्ही क्वेश्चन विचारा, हे करा. सॉक्रेटिसने काय करायला की चला ठीक आहे मी सगळं माफी करतो. सो वेन दॅट पर्टिक्युलर केस वॉज गोईंग ऑन, द ज्युरी आस्क्ड सॉक्रेटिस की विल मेक अन अरेंजमेंट फॉर यू टू रिलीज फ्रॉम द जेल. आम्ही सगळ्यांना पैसे देऊ, असं करू तसं करू, तुम्हाला जेलमधनं बाहेर काढू, बट यू डू वन थिंग, यू अपोलोजाइज फॉर यू डिड. To which Socrates refused. Socrates said, no, the moment I apologize for what thing I did not do, whatever things I did throughout my life will be vain, will be zero, will have zero value. मी आत्तापर्यंत लोकांना जे मी शिकवलंय, क्वेश्चन विचारायला शिकवलंय, जे त्यांना लर्न केलंय, विजडम दिलाय, अंडरस्टँड, ही सगळी झिरो होऊन जाईल. आय वोंट अपोलोजाइज, आय एम नॉट रेडी टू अपोलोजाइज. सो सॉक्रेटिस refused to apologize. Why he refused to apologize? Reason being courage. First wala point. Why he refused to apologize? His values. Why he refused to apologize? His wisdom, his philosophy, his rationality. So when Socrates refused to apologize, he was given a poison. Its name was hemlock poison, and he was killed. He was given death sentence. Now I told you this entire long wala story. Nowhere in your entire UPSC answer sheet you will get a chance to write this entire story. The story will give you what? Story will give you understanding about ethics, about what? About courage, about rationality, about values, about wisdom, about philosophy. How many words? 5 words. Now if you read Socrates from my notes, from lexicon wala notes, from Subbara wala notes, then Balaji wala notes, then another Xerox wala notes, what you are going to get? You are going to get only 5 words only. What I am trying to tell you, read less. Read less, read only what I am giving you and nothing else. आणखीन एक, तुम्ही तो ग्रुप जॉईन केलाय का? केला. मी तुम्हाला एक ज्ञानदीप एस्से व्हॅल्यू ॲडिशन, त्यावर मी सध्या टाकतोय, बाकीचे लोक टाकतील. हा एस्से, नंतर आपण जो एस्से अँड लँग्वेज व्हॅल्यू ॲडिशन, आपला ज्ञानदीपचा ग्रुप आहे. हा ग्रुप नंतर लेक्चर तुम्ही जॉईन करा. याच्यावरती एव्हरी डे आय एम पुटिंग मेनी थिंग्स, मेनी स्टोरीज. वाय? बिकॉज यू आर एक्सपेक्टेड टू राईट आन्सर इन अ व्हेरी स्मॉलेस्ट पॉसिबल. टेलिग्राम वाला ग्रुप आहे, एस्से अँड लँग्वेज व्हॅल्यू ॲडिशन. सो when you try to understand Socrates, we realize that story of Socrates is not important. What are various points, what are facets, what are various dimensions given by Socrates are not important. Regarding Socrates, 5 to 6 words are important, which are courage, rationality, values, wisdom, philosophy. Khatam. Other than these 5 words, nothing is important. Everything is irrelevant. But what you are caught in understanding Socrates from n number of notes. Don't do this. Don't waste your time in reading these many number of things. So coming back to our part, that's why I'm saying ethics is not an examination of knowledge. Why? Because you are expected to write answer theory in only 125 words. In these 125 words, half of the questions are for 125 marks, half of the questions are for 150 words, half of the questions are for 250 words, and 125 marks wala case study hai. Now first wala thing, to write very good case studies, पहिलं टार्गेट मी तुम्हाला एक एक टार्गेट देत चाललो, तुम्ही लिहित चला. सो फर्स्ट वाला इथं आपण काय दिलं का टार्गेट? नाही. सो इथं पहिलं टार्गेट मी तुम्हाला सांगतोय. पहिलं, you are expected to mug up this syllabus, first wala. So first target, to score maximum marks in ethics. Again I am telling you, ethics is a paper of written interview. तुम्ही त्या ठिकाणी स्मार्ट वाटायला हवे, इंटेलिजंट वाटायला हवे, एक्सप्रेसिव्ह वाटायला हवे, लँग्वेज चांगली वाटायला हवी, तुमचं म्हणणं मला पटायला हवं. तुम्ही काहीतरी आन्सर लिहिताना प्रचंड अवघड लँग्वेज वापरली आहे, नॉलेजेबल लँग्वेज वापरली आहे, कुठतरी नेदरलँडचा एखादा थिंकर आणला जो तुम्हालाच काय मला काय त्यात चेकरला सुद्धा माहिती, युअर रायटिंग आन्सर टू शो दॅट यू आर सुपर नॅचरली इंटेलिजंट. युअर आन्सर शुड बी अंडरस्टँडेबल. सो रिटन इंटरव्ह्यू. मला सांगा, एखाद्यानं तुम्हाला भेटायला बोलवलं, भेटायला गेलं खूप अवघड बोलता का?
नाही माझं असं असं काम आहे, मग मी असं असं PhD, अरे बस खाली, चहा पी. हं. तुला मी विषय काढल्यानंतर मग तू सांग तू PhD कशाची का करना. मला तुझ्या PhDशी मतलब नाही, मला तुझ्याशी मतलब आहे की तू किती अंडरस्टँडिंग वाला आहे, तू किती लर्निंग वाला आहे, मी तुला कुठं एम्प्लॉय करू शकतो की आपली कुठं ट्युनिंग होऊ शकते. सो दिस इज द रिझन. फर्स्ट वाला थिंग, इथिक्स इज रिटन इंटरव्ह्यू, अँड इफ यू वॉन्ट टू स्कोर मॅक्सिमम मार्क्स, सेकंड वाला थिंग, यू शुड मग अप दिस सिलेबस. सिलेबसचा पहिला पॉईंट. सो पहिलं टार्गेट पुढचा पूर्ण 1 मंथमध्ये यू शुड मग अप दिस सिलेबसचा एव्हरी पॉईंट, सिलेबसचा एव्हरी पॉईंट. थर्ड वाला पॉईंट, हॅव यू गॉट कोडेड डिकोडेड UPSC PYQचा स्पायरल नोट्स? नाही मला का? ठीक आहे, मी आज तुम्हाला द्यायला सांगतो. काही लोकांना भेटल्यात, काही लोकांना भेटल्या नाही आहेत. सो आजपासून एक सगळ्यात महत्त्वाचं टार्गेट मी तुम्हाला देतोय. हं, काय टार्गेट आहे? 3 केस स्टडीज पर डे आणि 5 क्वेश्चन्स पर डे रीडिंग. वी आर एक्सपेक्टेड टू प्रिपेअर फॉर इथिक्स फ्रॉम फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स. सो आजपासून पहिला पॉईंट काय सांगितलं? मग अप दिस सिलेबस. सेकंड वाला पॉईंट, कोडेड डिकोडेड आलं असेल तर बघतोय, मॅडमला विचारतो, नसलं तर मंडेला सकाळी तुम्हाला मिळेल की आज दुपारी मी अवेलेबल करतो. इफ यू तुम्ही आसपास कुठं स्टडी करत असाल तर येऊन घेऊन जा. फर्स्ट वाला पॉईंट, सिलेबस मग अप करणं. एव्हरी डे यू मस्ट रीड 3 केस स्टडीज. रीड, उत्तर लिहायचं नाही. नाही तर लगे उठलाय उत्तर लिहायला सुरू केलं, मग लिहिता नाही आलं की शोधा त्याला, जो म्हणला होता UPSC कर खूप जास्त स्कोप आहे. डोंट राईट दी आन्सर, ओनली रीड दी केस स्टडी. बट वेन यू आर रीडिंग दी केस स्टडी अगेन, मी पहिल्या दिवशी जे तुम्हाला सांगितलं ना की UPSC इज अन एक्झामिनेशन ऑफ प्रिलिम्स. and why it is an examination of prelims? Reason being ki you should have very good comprehension, and very good comprehension means you should have very good reading style, understanding style, reading speed. So when you are reading these question, do not underline. तुम्ही तलाठी भरतीची तयारी करत नाही आहात, बरोबर आहे? अंडरलाईन केलं, बोटाची लांबी, बोटाचं वजन, पायाचं वजन, उंची, सगळ्यात मोठं बोन कोणतं आहे, सगळ्यात लांब लॉंगेस्ट काय लिगामेंट कोणती आहे. डोंट. क्लर्क भरतीचं ठिकाणं तुम्हाला मटेरियल मिळणार आहे. यू आर प्रिपेरिंग फॉर सिव्हिल सर्व्हिसेस, यू आर प्रिपेरिंग टू बी अन IAS ऑफिसर. सो इन दॅट पर्टिक्युलर केस what you should focus on should be very clear to your mind, and this is the reason why just read the case studies. Just read the case studies. Third wala point is read 5 questions per day. It is your target, right? So what I am telling you, first point, it is a written interview. Do not get caught into the that entire, what you can say, ocean of knowledge. We are not expected to go in. जर तुम्ही दिल्लीवाल्यांचे यूट्यूबवरचे व्हिडिओज बघितलेत, खूप छान असतात. आपल्याला ते when you watch those videos, तुम्हाला हा फील येतो की किती भारी सांगतायत. मग त्या सांगताना अचानकच तुम्हाला सॉक्रेटिसचं उदाहरण सांगणार, जसं मी सांगितलं, मग कुठेतरी प्लेटो सांगणार, मग कुठेतरी एखादी डे टू लाईफमध्ये केस स्टडी सांगणार. म्हणजे सगळं भारी झाल्यानंतर वी हॅव दिस फिलिंग की आमचे सर किती नॉलेजेबल आहेत. डोंट गेट कॉट इन टू इट. सर नॉलेजेबल आहेत की नाहीत, खड्ड्यात गेलं. आजच्या 2 तासामध्ये लर्न केल्यानंतर am I able to write the answer? First thing, am I able to understand the concept? Did I get certain good words? Did I get very good introductions or conclusion? मला काय कॉन्सेप्ट कळलेत का, काय डायमेन्शन्स कळलेत का? सो यू शुड बी व्हेरी सिलेक्टिव्ह, लाईक अ व्यापारी, की वेन आय एम सिटिंग इन दी क्लास, हा समोर येणारा जो माणूस आहे, या न शिकवल्यानंतर व्हॉट आय एम गेटिंग फ्रॉम दिस पर्सन शुड बी युअर फर्स्ट प्रायोरिटी. अँड इफ यू कम विथ दिस प्रिसिजन वाला प्रोफेशनलिझम ना, आय टेल यू, यू विल क्लिअर दिस एक्झामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट. पण जर तुम्ही सर किती मोठे आहेत त्यात अडकून पडलात तर खतम. दिल्लीचे जेवढे इथिक्सचे क्लास काही लोक सोडली तर बाकी सगळी लोक यामध्ये सगळ्यात जास्त यूट्यूबवरचे व्हिडिओज यामध्ये बिझी असतात की मी किती नॉलेजेबल आहे हे दाखवण्यात ते जास्त बिझी असतात. अँड दे वोंट टेक यू फ्रॉम दी ग्राउंड. काय असतं, सोसायटी अशी आहे की जोपर्यंत तुम्हाला माझी भीती वाटत नाही तोपर्यंत तुम्ही मला मोठं मानणार नाही. ॲग्रीड. जर तुम्हाला वाटलं की काय नाही, साधा माणूस आहे, कधी जा भेटा, अवेलेबल असतो, पडीक असतो आणि येतो, साध्या भाषेत शिकवतो, निघून जातो, नाही, आपल्याला कोणतरी अवघड शिकवणारा हवा आहे. वी वॉन्ट समवन हु इज व्हेरी डिफिकल्ट. वी वॉन्ट की ज्याच्या लेक्चरमधनं मला काही नाही कळलं तरी हरकत, मला तो नॉलेजेबल वाटावा. दिस इज रॉंग पर्स्पेक्टिव्ह. दॅट्स आय एम टेलिंग यू. सिम्पल वाला थिंग, फर्स्ट वाला डे रिटर्न इंटरव्ह्यू,
3 वाला केस स्टडीज 5 क्वेश्चन्स पर डे यावर तुम्हाला आजपासून फोकस करायचा आहे आणि सिलेबस मगअप करायचा. सो आपण 3 गोष्टी, सिलेबस मगअप करणं, एव्हरीडे 3 केस स्टडीज, 5 क्वेश्चन्स रीड करणं, हे सगळ्यात पहिली महत्त्वाची प्रायोरिटी आहे. करेक्ट आहे. 9 हे सगळं झाल्यानंतर पुढचा महत्त्वाचा पॉईंट आहे, that is internalization. Now every one of you will, when you will start reading this ethics, you will try to understand this ethics from the perspective of language. बराबर आहे. सो इंटरनलायझेशन म्हणजे काय, सिम्पल वाला कॉन्सेप्ट आहे, टू अंडरस्टँड एव्हरी कॉन्सेप्ट इन युअर ओन लँग्वेज. हे महत्त्वाचं आहे. यू मस्ट लर्न ऑर अंडरस्टँड एव्हरी कॉन्सेप्ट इन युअर ओन लँग्वेज. हा सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट आहे. बट टू अंडरस्टँड एव्हरीथिंग इन युअर ओन कॉन्सेप्ट, ethics is an examination of internalization. Then ethics is an examination of internalization. Written interview, internalization. What is internalization? To understand every concept in your own language. But to understand every concept in your own language, you should have very important point that ethics is an examination of perspective. Ethics is a paper of perspective. Correct? Write down a question. एक क्वेश्चन लिहा. ज्यांनी हे लेक्चर केलं नसेल त्यांनी फक्त आन्सर द्या. राईट डाऊन अ क्वेश्चन. आय वॉन्ट 5 लाईन वाला आन्सर. क्वेश्चन, यू केम आउट ऑफ द ऑफिस, यू केम आउट ऑफ द ऑफिस अँड you saw an accident in front of you on the road. You saw an accident in front of you on the road. You saw an accident in front of you on the road. Full stop. What you will do? Question mark. What you will do? Write down 5 line. आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट, don't think ki I have everything in the mind. You write either on page or on your mobile everywhere, but I want try to write 5 lines. What you will do? Before that, one thing, ethics is an examination of priority. Why priority? Let us say आपण कुठेतरी भेटलोय चहाला कॉफीला, बरोबर आहे. भेटल्या मी म्हणतो का की मी लहानपणी खूप नालायक होतो? नाही. जोपर्यंत आपली चांगली ओळख होत नाही, मैत्री होत नाही, आपण बसत नाही, गप्पा मारत नाही, आणि जोपर्यंत तुम्हाला माझ्यातला चांगुलपणा पटत नाही, तोपर्यंत मी निगेटिव्हिटी सांगेल का? म्हणजे प्रायोरिटी कशावर असायला हवी? द पॉईंट विच गिव्स मी मॅक्सिमम मार्क्स. फर्स्ट वाला पॉईंट, देन सेकंड मॅक्सिमम मार्क, देन third maximum mark, then fourth maximum mark, and at the end if you are not able to complete the words, then vague wala point, general wala point. Let us say you are thinking, you are writing answer about a particular government scheme. What are the objectives of government scheme? And you are writing first objective, create awareness. Awareness create करणे हे रस्त्यावरून चालणाऱ्या माणसाचा सुद्धा ऑब्जेक्टिव्ह आहे. So priority, always think in this perspective की what should be my first line of answer that will give me maximum marks. 24 hours this thing should keep on ticking in your mind ki what I should write my first line, second line, third line that will give me maximum mark. तुम्ही मार्क्सवादी असायला हवं. एव्हरी मोमेंट यू शुड थिंक की मी काय केलं तर चांगले मार्क्स मिळतील, व्हॉट आय शुड डू. सो मला 5 लाईन हव्या आहेत, तुम्ही लिहा आणि मग परत तुम्ही विचार करा की पहिली लाईन कोणती असावी, दुसरी कोणती असावी. यू मेक दिस थिंग ॲज अ हॅबिट टू युअर बॉडी टू थिंक प्रायोरिटाइजली. व्हॉट शुड बी फर्स्ट पॉईंट, व्हॉट शुड बी फर्स्ट पॉईंट, व्हॉट शुड बी फर्स्ट पॉईंट. का? when I am saying ethics as an examination of written interview, obviously we appear for interview to impress अगला वाला बंदा. बरोबर आहे. तुम्ही गेल्यानंतरच अडखळलात, गोंधळलात, खूप जास्त घाम आलाय, तो समजेल की ह्याला काही येत नाही, गडबडलाय, काहीतरी मीडियर मार्क देऊन सोडून द्या, तो असा विचार करेल की नाही. सो थिंक अबाउट 5 लाईन. आणि महत्त्वाची गोष्ट, यू मस्ट स्टार्ट थिंकिंग.
Ethics is an examination of perspective. Ethics is an examination of perspective. Have you written 5 lines or 5 words, and have you made framework that what should be part of your answer? साधी गोष्ट, तुमच्यासमोर ॲक्सिडेंट घडला तुम्ही काय कराल? एवढा सोपा प्रश्न आहे. पळून जाईल. Right? Tell me what you will do first. Tell me 5 steps what you will do one by one. Anyone, तुम्हाला उठायचं नाही, बसून सांगायचं आहे. बट ॲट द एंड ऑफ दिस एंटायर 1 year यू शुड बी एबल टू स्पीक इन दी क्लासरूम. राईट? आज नाही सांगताल तरी हरकत आहे, पण क्लासरूममध्ये तुम्ही कंपल्सरी बोलायचं. मला शिंग नाही आहेत, दातं थोडे मोठे आहेत, पण ॲटलिस्ट शिंग तरी नाही आहेत. राईट? सांगा व्हॉट यू विल डू. करेक्ट आहे. ॲक्सिडेंट, हां बरोबर. हां देन राईट. टेकिंग टू द हॉस्पिटल व्हेकल. बरोबर आहे. Correct. So this will be the everyone's as perspective, that you will look at the situation, gravity of the accident, you will try to understand what is the gravity, you will try to call the doctor or call the ambulance or taking that person to nearby shelter. You will do all these things. Correct? Anyone have any different answer? Anyone? Anything different? What will be my answer? Pardon? Yes, definitely. That is the first wala thing. You will provide them first aid. Ki first giving them CPR or giving certain medicine that will help. If you are a doctor, giving them medicine that will help to stop the bleeding or reduce the bleeding. You can do all these things. Correct? Now, what will be my answer? Being a collector in Bijapur district of Chhattisgarh, when I came out of my office, I saw an accident and that person is critically ill. I know the government hospital is at least 30 kilometers away from here, but my family doctor lives in nearby area. I will call my family doctor, will take that person into my own government vehicle to that doctor's house, will give primary treatment and will take him to the government hospital in 30 kilometers as early as possible. Now what I did, who will score more marks, me or you? Why? तुम्ही विचार केला का तुम्ही सिव्हिल सर्व्हिस प्रिपेअर करताय? नाही. तुम्ही आणखीन तुमच्या कॉलेजच्या मोडच्या बाहेर आला का? नाही. आणखीन तुम्ही रस्त्यावरून खाली उतरलात का? नाही. सो दॅट्स वाय दिस इज अन एक्झामिनेशन ऑफ पर्स्पेक्टिव्ह. करेक्ट आहे. नाउ दिस शुड बी युअर पर्स्पेक्टिव्ह इन एव्हरी आन्सर. when you're writing answer, इथं मी काय काय केलं, I showed this courage. Now look at the words. I showed this courage, grit and determination that I am an IAS officer. I know the condition of socio-economic status of that area. I know availability of doctor. I won't wait for the ambulance, as ambulance might take time for coming and going. I know where a doctor lies. Being an IS officer, I will take that guy in my own government vehicle. As I am a collector, I don't have my private vehicle. I will take that guy in my government vehicle to that hospital and will take him from there to the nearby hospital. Now here, socio-economic understanding, my ethical values, my own courage about myself, my own understanding of myself, I will score more marks. Correct? Second wala question, write down. Now I want different answer. Write down. What is happiness? Again, I am telling you one simple thing. If you are coming to the class, attend class from first day to last day, I tell you तुम्हाला सगळ्यात जास्त फायदा होईल.
पण आधेमध्ये तुम्ही डोकं लावलं तर सर क्लासला येण्यापेक्षा घरी वाचतो, हे जास्त कळल ते जास्त कळल, तर मी तुम्हाला सांगतो तुमचं एवढं नुकसान जगात कुणाचं होणार नाही. आम्ही काय जगा वेगळं शिकवणार नाही आहेत, रादर आम्ही काय खूप एक्सलेंट टीचर आहेत हे तर माझं क्लेमच नाही आहे. जगात सगळी लोक छान शिकवतात, बट ॲट द एंड ऑफ द डे वेअर यू आर गोइंग टू स्कोर मार्क्स, द प्लेस वेअर यू आर गोइंग टू हॅव इंटिग्रेटेड अप्रोच टू एंटायर प्रिपरेशन, अँड हे सगळे अप्रोचेस यू वोंट गेट एनिवेअर इन युअर बुक. करेक्ट आहे. सो राईट डाऊन आन्सर, व्हॉट इज हॅपीनेस. इथिक्सवाला आन्सर, आय डोंट वॉन्ट आन्सर फ्रॉम युअर ओन फिलॉसॉफीवाला पर्स्पेक्टिव्ह. व्हॉट इज हॅपीनेस. न जसं मी आता स्टोरी बनवली, यू मेक अ स्टोरी, येस, डोंट वरी. सर काय विचार करतील, शेजारचा काय विचार करेल, शेजारची काय विचार करेल, हे सगळं ऐकेपर्यंत आयुष्य संपून जातं. राईट. व्हॉट इज हॅपीनेस, एवढंच प्रश्न आहे. Think. It is very. Think. You take time. When I am giving you 3 to 4 minutes for writing an answer, at least 2.5 minutes you should think only. Don't write. You can write 30 to 40 words in 1 minute, I tell you. But you should give more time for thinking. Right? So think. What is happiness? Tell me the answer. What is happiness? Who will tell me the answer? मराठी इंग्लिश कशातही चालेल. I want answer. What is happiness? सांगा. Anyone? सांगा. ठीक आहे, कुणीही सांगा. Anyone? Or should I tell you? See, being a district collector of Melghat region in Amravati or on that areas, in last 3 months I have reduced the uh, child mortality rate due to malnourishment and what the nutritional deficiency to bringing it to zero. मी मेळघाटमध्ये कलेक्टर म्हणून काम करत असताना मी जे चाइल्ड मोर्टॅलिटी रेट आहे, जे लहान मुलांची डेथ होतीये, ही मी झिरोवरती आणली. झिरोवरती आणून आता मी मस्त छानपैकी कॉफी पीत बसलो. और आय एम सेटिंग कंटेंट इन माय ऑफिस दॅट आय एम एबल टू डू दीज थिंग्स इन लास्ट 3 months अँड ब्रिंगिंग हॅपीनेस टू दी फेसेस ऑफ दोज स्मॉल किड्स अँड देअर मदर अँड फादर इज हॅपीनेस फॉर मी. You are getting what I am saying? Or another aspect, visiting the people who are protesting outside the site of a particular dam, bringing amicable solution on the front of both government and the protesting people, giving them sustainable solutions along with completion of the project is what happiness for me. Or ending the hunger strike of students who are having strike at Jantar Mantar for this particular purpose by giving them amicable solution or bringing, so this is your happiness. When I am giving you this definition of happiness,
What it means, it is showing my socio-economic understanding. आपल्या आजूबाजूला काय चाललं या सगळ्या गोष्टींबाबतची मला क्लिअर अंडरस्टँडिंग आहे. काय इश्यू आहे, त्याला काय सोल्युशन असू शकतं, त्याला काय प्रॉब्लेम आहे, मला कुणाला व्हिजिट करायचं आहे, काय प्रायोरिटी पहिली काय असावी, सेकंडवाली प्रायोरिटी काय असावी, थर्डवाली प्रायोरिटी काय असावी, हे सगळं मला त्या ठिकाणी कम्प्लिटली क्लिअर आहे. अँड आय एम गिविंग दिस सोल्युशन इज हॅपीनेस. What happens many a time when this question comes, what is happiness? We try to write definition given by Gautam Buddha, or a definition given by Charvaka, or definition by many political thinker. It is not happiness. Everyone knows, everyone has mugged up those definition when they have asked you what is happiness. So you must put your own perspective. Being a medical student, or being a engineering student, or being a person working in the area of this particular irrigation, or तुम्ही ज्या region ला belong करता, so याचा अर्थ काय की to write ethics वाला आन्सर you should be very well aware about your socio economic surrounding. आपल्या आजूबाजूला काय सुरू आहे याबद्दल तुम्हाला खूप चांगली क्लॅरिटी असणं गरजेचं आहे. बिकॉज दे वॉन्ट ऑफिसर्स इन इथिकल पोझिशन. Why? Because there are increasing discretionary powers in the hands of officers. There are increasing discretionary powers in the hands of officers. What do you understand by discretionary power? I will tell you simple. Normally, if a collector is there and this collector wants to run certain programs, schemes or functions in his district, so he must take permission of the senior authority. बरोबर आहे. म्हणजे टेंडर काढावं लागतं, परमिशन घ्यावी लागते, या सगळ्या गोष्टी कराव्या लागतात आणि मग तो त्या ठिकाणी गोष्टी इम्प्लिमेंट करू शकतो. बट दोज फंक्शन्स, स्कीम्स, programs or projects which require funding of less than 25 lakh, ज्या सगळ्या प्रोग्रामला, फंक्शन्सला, प्रोजेक्ट्सला 25 लाखापेक्षा कमी खर्च येत असेल त्या ठिकाणी कलेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक परमिशन फ्रॉम एनी ऑथॉरिटी. इट इज इन द डिस्क्रिशन ऑफ कलेक्टर. याचा अर्थ काय? certain functions, certain programs, certain projects and certain schemes does not require approval from higher authority. So what? If we look at our rising population, what is happening? Rising population, increasing functions, increasing technicality, increasing difficulty and paucity of time, limitation of time. आपल्याला गोष्टी पटपट पटपट कराव्या लागतात आणि असं करत असताना जर आपण मल्टिपल लेवलला परमिशन्स घेत गेलो, देअर आर चान्सेस की आपलं फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होऊ शकतं, आपलं काम पटकन होऊ शकतं. म्हणजे कुठेतरी समजा यू आर वर्किंग ॲज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अँड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज हेड ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट. कुठेतरी अचानकच पूर आलाय आणि पूर आल्यानंतर तुम्ही कुठेतरी डिव्हिजनल कमिशनरला कॉल करता, साहेब काय करू? डिव्हिजनल कमिशनर होतं की माझ्या मुलीच्या लग्नात आहे, मी नंतर मुख्यमंत्र्यांना चालेल का नाही? या ठिकाणी दॅट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड हॅव डिस्क्रिशनरी पॉवर की व्हॉट टू डू ॲट दॅट पॉईंट ऑफ टाइम. बट हॅव्हिंग दिस डिस्क्रिशनरी पॉवर कम्स विथ अ डेंजर. तुम्हाला जर डिस्क्रिशनरी पॉवर दिली, then you get biased, you become non-transparent and you try to misuse power for your own personal gain. For example, मी क्लास कोऑर्डिनेटरला सांगितलं की काहीही करून क्लासला शांत बसवायचं. सो दिस लाईन, काहीही करून, इट इज डिस्क्रिशनरी पॉवर. सो तो काय करतो? येतो, तुम्हाला छान बोलतो, गोड बोलतो, विनंती करतो, रिक्वेस्ट करतो, थोडं ओरडतो, इथपर्यंत ठीक आहे, इट इज विदिन लिगल लिमिट. पण त्याने तुम्हाला कुणाला जर मारलं, इट इज मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पॉवर. आणि तुम्हाला कुणाला तरी त्यानं पनिश करताना जर त्यानं स्वतःच्या फेवरच्या लोकांना गोंधळ करू दिला आणि समोरच्यांना गोंधळ, ज्याच्या जे फेवरमध्ये नाही आहेत त्यांना जर त्रास दिला का स्वतःचा राग काढण्यासाठी, इट हॅपन्स इन डिस्क्रिशनरी पॉवर. अँड दिस इज दी वाय we are giving more discretionary power to government officers, be they IAS officer, IPS officer, IFS officer, state service officer. Due to increasing functions, population, complexity, technicality, we are giving more discretionary powers to the officers and there are chances that these officers might misuse this discretionary power. To avoid this misuse of discretionary power, we need to make them more and more ethical. Why ethics has come? To prevent misuse of discretionary power. Correct आहे? So why we are working on this part? So prevent discretionary power. आणि मग यासाठी महत्त्वाची गोष्ट काय? They want officers with what? With perspective. What can be given to them? So ethics is an examination of perspective. It is an examination of what? It is an examination of priority. Correct आहे? मग जर हे असं असेल तर
तुम्हाला प्रिपरेशन फेजमध्ये काय करायचंय, सगळ्यात पहिली महत्त्वाची गोष्ट करायची आता आजपासून, यू आर एक्सपेक्टेड टू गो फॉर सिलेबस डिकोडिंग. डिकोड दी सिलेबस. अगेन सिलेबस डिकोडिंग म्हणलं की मग परत आपल्याला स्फुरण चढतं, आपण हॅपी की हां काहीतरी आपला भारीवाला सरांनी सांगायला सुरू केलं. ॲनालिसिस, डिकोडिंग, परसिस्टन्स, परसिव्हरन्स, कन्सिस्टन्सी, देन यू आर लाईक की हां आता वाटतं आपण काहीतरी UPSC करतोय. आत्तापर्यंत काहीतरी चाललं होतं, कारण जोपर्यंत अवघड वर्ड्स येत नाही तोपर्यंत फील येत नाही. नाही, व्हॉट इज मिनिंग ऑफ सिलेबस डिकोडिंग? अ सिम्पल वाला पॉईंट आहे, वी हॅव गिवन यू अ बुकलेट नेम्ड ॲज UPSC डिकोडेड. नाही, UPSC दोन बुकलेट ना. UPSC सिलेबस डिकोडेड एक बुक आहे, दुसरं कोडेड डिकोडेड आहे. ते तुम्हाला दिलं नसेल तर देतील. कोडेड डिकोडेडमध्ये UPSC सगळे PYQ दिलेत, प्रिव्हियस इयर्स क्वेश्चन, आणि सिलेबस डिकोडेडमध्ये काय केलं की तुमचा सगळा सिलेबसचा पॉईंट काढून दिलाय. सो त्या सिलेबस डिकोडेडमधनं, नाव दिस इज इम्पॉर्टंट, त्या सिलेबस डिकोडेडमधनं यू मेक अ नोटबुक. बरोबर, यू मेक अ नोटबुक. या नोटबुकमध्ये लेटेस्ट तुमच्या सिलेबसमध्ये 8 पॉईंट्स आहेत. बरोबर आहे, 8 पॉईंट्स आहेत. प्रत्येक पॉईंटला डिव्हिजन करा, क्लासिफाय करा, नोटबुकला डिवाइड करा, इक्वली पेजेस द्या त्यांना. लेटेस्ट तुम्ही ते रीडिंग करताना तुम्हाला काही वर्ड्स माहीत आहेत, काही माहीत नाही आहेत. सो रँडमली कोणताही वर्ड घ्यायचा, टेक एनी वर्ड त्या कोडेड डिकोडेड सॉरी त्या सिलेबस डिकोडेडमधला, पुट दॅट वर्ड ओव्हर. लेटेस्ट इथं आपण काय लिहिलं, व्हॅल्यूज. इथं मी लिहिलं व्हॅल्यूज. नो व्हॉट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू. हां, महत्त्वाची गोष्ट, वेन आय एम टॉकिंग यू अबाउट सिलेबस डिकोडिंग, सर किती दिवसात करायचं, किती वेळात करायचं, केव्हा संपवायचं, पाठ करायचं का, मला जमल का, नाही, मजा म्हणून करा तर अभ्यास चांगला होईल. कोणाला तरी दाखवण्यासाठी, काहीतरी टार्गेट करण्यासाठी, फॉर एक्झाम्पल आज सॅटर्डे आहे आणि सरांनी डिकोडिंग सांगितलं आणि आजच करून टाकतो म्हणजे उद्या सुट्टी नाही. तुम्ही जे करताय हे कोणाला दाखवण्यासाठी जर करत असाल, देन यू आर ऑन अ रॉंग ट्रॅक. यू वोंट बी एबल टू सक्सेड इन दिस एक्झामिनेशन. दिस इज an examination of creativity, I tell you. This is not an examination of writing or reading certain what we can say regular wala word or regular statement. It is an examination of creativity. Randomly, I am telling you, randomly कोणताही word घ्यायचा. एक साधा example I will ask you. Let us say this is a group and this is second wala group. A case study. To this group, I asked you, take a page, take a pen, sit in the classroom and create one idea systematically, line by line, with good handwriting, with good spaces in the word, आणि खूप चांगली स्पेसिंग टाकून इथे बसून एक आयडिया लिहा. हे मी तुम्हाला सांगितलं आणि यांना सांगितलं, पेज घ्या, पेन्सिल घ्या, पान घ्या, मोबाईल घ्या, जगातल्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात बसा, बस स्टँडला बसा, चहाच्या टपरीवरती बसा, हॉटेलमध्ये बसा, कॅफेमध्ये बसा, मला एक आयडिया चांगली हवी आहे. सो आउट ऑफ दीज 2 ग्रुप्स, हु विल जनरेट गुड आयडिया, दिस वाला और दिस वाला ग्रुप? वाय? टेल मी सायंटिफिक रिझन. तुम्ही चांगली आयडिया का जनरेट कराल? डोकं जास्त चलतं? नाही. लेट अस कन्सिडर दिस इज युअर ब्रेन. नाउ ब्रेन हॅज टू कॅरी आउट सर्टन फंक्शन्स. नाउ टू कॅरी आउट दीज फंक्शन्स, दिस ब्रेन हॅज सर्टन युनिट्स. लेट अस से 100 युनिट्स. आपण इमॅजिन करूया, ब्रेनला काम करण्यासाठी आर ब्रेन इज हॅव्हिंग 100 युनिट्स. करेक्ट आहे. नाउ आउट ऑफ दीज 100 युनिट्स, व्हॉट हॅपन्ड विथ दिस ग्रुप? Out of those 100 units, this group had to spend certain units on sitting in the classroom, getting bored, writing systematically, working on spacing between the words, working on spacing between the lines, working on very good wala handwriting. And तुमचं म्हणजे 20 ते 25 युनिट कशावर खर्च केले? सिस्टमॅटायझेशनवर खर्च केले गेले. 100 पैकी तुम्हाला क्रिएटिव्ह आयडिया जनरेट करायला यू गॉट ओनली 75 युनिट्स. बट दीज पीपल हॅव स्पेंट ओनली 2 to 3 units on going from here to there. Baki all 95 plus units are available for thinking only and no restriction. Now when you are having no restriction, you think very nicely. So this is the reason I am telling you, no target, no limitation, no time constraint, nothing. You just go like a flow. I tell you, you will be very sincere, you will be very smart, you will be very serious in next 2 to 3 months. But the only thing is, you must accept की तुम्हाला स्वतःला वेळ द्यायला हवा. तुम्ही स्वतःला वेळ द्यायला हवा, तुम्ही स्वतःला अंडरस्टँड करायला हवं, तुम्ही स्वतः त्या ठिकाणी स्पेस स्वतःला देणं गरजेचं आहे. सो गोईंग बाय दिस पर्टिक्युलर मेथड, लेट अस से ऑन अ पर्टिक्युलर पेज एकच वर्ड लिहायचा, नॉट मोर दॅन दॅट. एक वर्ड, टेक दी वर्ड व्हॅल्यूज. बरोबर आहे. आणि काही नाही, एका दिवशी एक वर्ड झाला तरी चालतंय. आपल्याकडे 6 महिने वेळ आहे.
But what I told you, ethics is an examination of internalization, means understanding every concept in your own language. So here what are the values? Simple concept. इथं अगोदर काय करायचं, डेफिनेशन लिहायची. कुठून लिहायची? इंटरनेट आहे तुमच्याकडं, चॅट जीपीटी आहे, जेमिनी आहे, कितीतरी गोष्टी आहेत. राईट डाऊन दी डेफिनेशन. डेफिनेशन झाल्यानंतर तुमची अंडरस्टँडिंग, बरोबर, तुम्हाला काय कळलं, युअर ओन लँग्वेज, डेफिनेशन, तुमची अंडरस्टँडिंग, खालचं सगळं पेज ब्लँक सोडायचं. यामध्ये आपण ओव्हर अ टाइम पिरियड काय करणार आहे की गोष्ट ॲड करत चालणार आहेत पुढच्या 6 महिन्यात. देर आर चान्स की पुढच्या 6 महिन्यात नाही, आपण जेव्हा तुमची मेन्सवाली एक्झामिनेशन येणार आहे आपण तोपर्यंत यामध्ये एक एक करून छोटा छोटा डेटा ॲड करत जाणार आहेत. आपल्याकडे किती वेळ आहे, तुमची UPSC मेन्स पुढच्या वर्षी ऑगस्टमध्ये येईपर्यंत वी आर हॅव्हिंग दिस अमाऊंट ऑफ टाईम. सो सगळ्यात मेन पॉईंट काय करायचा, यू वर्क ऑन सिलेबस डिकोडिंग. सो अगला वाला वर्किंग ऑन सिलेबस डिकोडिंग. आपण काय काय बघितले, सिंपल तुम्हाला सांगतो बघा, लक्षात द्या मी काय सांगतोय. फर्स्ट वाला पॉईंट, मगिंग अप दी सिलेबस, सगळा सिलेबस पाठ करायचा. दुसरा वाला 3 केस स्टडीज एव्हरी डे. केस स्टडीज कुठनं वाचायच्या, इंटरनेटवर गेलात अगोदर UPSC PYQच्या केस स्टडी वाचा, नंतर इंटरनेटवर खूप सगळ्या केस स्टडीज आहेत त्या वाचा. कोणती केस स्टडी चांगली, कोणती केस स्टडी वाईट हे महत्त्वाचं नाही. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट, तुमचं कॉम्प्रिहेन्शन अबाउट दॅट केस स्टडी इज मोर इम्पॉर्टंट. व्हॉट यू कॉम्प्रिहेंडेड, व्हॉट इज बिंग आस्क्ड इन दॅट केस स्टडी. आणि मग when you read case study, when you read syllabus, when you read question, you'll definitely get a very good understanding about that question. Then अगला वाला 5 questions per day. आणि मग इथून पुढे आपण काय बघितलं आता, सिलेबस डिकोडिंग. सो यू आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ऑन सिलेबस डिकोडिंग. आजपासून सुरू करायचं. केव्हा करायचं, संध्याकाळी झोपताना निवांत वेळेत. किंवा असं होतं की रोज संध्याकाळी ठरवलं इथिक्स वाचायचंय पण संध्याकाळी 9 नंतर काहीतरी वेळ निघून जातोय. तर असं होत असेल, टेक अ टाइम. तुम्ही दुपारच्या वेळेत करू शकता और इव्हिनिंगला. किती वेळ द्यायचा तुमच्या सोने, वेळेचं काही बंधन नाहीये, 10-15 मिनिटात झालं तरी सफिशियंट आहे. पण आजपासून सगळ्यात महत्त्वाचं, वाय सिलेबस डिकोडिंग इज दी मोस्ट क्रुशियल थिंग फॉर युअर एंटायर UPSC प्रिपरेशन. रिझन बिंग, इथिक्समध्ये ॲव्हरेज स्कोर येतो 110 to 145. द सब्जेक्ट विच इज गोइंग टू डिसाइड युअर रँक इज ओनली इथिक्स. द सब्जेक्ट विच इज गोइंग टू डिसाइड युअर रँक इज ओनली इथिक्स. मग जेव्हा तुम्ही हे झालं, ऑटोमॅटिकली मी त्या ग्रुपवरती बऱ्याच गोष्टी टाकतोय, त्या ग्रुपवरती समजा मी काही टाकलं, काही स्टेटमेंट टाकले, काही सेंटेन्सेस टाकले, सगळेच्या सगळे लिहित नाही बसायचं. तुम्ही मी देण्यासाठी ठिकाण हजारो स्टेटमेंट, हजारो वर्ड, लाखो गोष्टी देणार आहे. यू डिसाइड व्हॉट यू आर गोइंग टू राईट इन युअर आन्सर. राईट ओनली दोज थिंग्स इन युअर नोटबुक. नाही तर सरांनी 5 स्टेटमेंट दिले तर तुम्ही 5च्या स्टेटमेंट लिहून काढताय, इज वेस्टेज ऑफ टाइम. मग तुम्ही कोण आहात, यू आर अ शुद्ध क्लर्क, लिहिताय, अकाउंटंट आहात तुम्ही. अँड अकाउंटंट्स अँड क्लर्क्स डू नॉट क्लिअर दिस एक्झामिनेशन. इट इज अन एक्झामिनेशन ऑफ व्हॉट, क्रिएटिव्हिटी. मी 1,00,000 गोष्टी दिल्यानंतर यू डिसाइड की यापैकी कोणते पॉईंट्स, कोणते वर्ड्स, कोणत्या लाईन्स आय एम गोइंग टू पुट इन माय आन्सर, याची क्लॅरिटी तुमच्याकडे असणं सगळ्यात जास्त गरजेचं आहे. सो हे सिलेबस डिकोडिंग करायचं. राईट, सिलेबस डिकोडिंग. अगला वाला पॉईंट, या सिलेबस डिकोडिंग सोबत आणखीन काय करायचं, हां मी तुम्हाला इंटरनलायझेशन सांगत होतो, तो पॉईंट कव्हर करूया. Three words are there. One is sympathy, second is empathy, third is compassion. Everyone have their own technical definitions, but we are not going to go into the definitions. We are going to work on what, on their understanding. So ethics में सगळ्यात फर्स्ट वाला पार्ट काय आहे, that you must have this ability to understand everything. What is difference between sympathy, empathy and compassion? Sympathy is what? It is emotional. It is emotional. How it is emotional? लेक्चर संपले, तुम्ही खाली जाताय, खाली भांडण सुरू आहे, एका मुलाला 3-4 लोक मारतायत, तुम्ही बघितलं अरे किती वाईट आहे. सो यू आर फीलिंग पिटी फॉर दॅट पर्सन is sympathy. You are just feeling pity. ही फर्स्ट वाली स्टेज आहे. What is empathy? Empathy is cognitive. Cognitive? Related to brain. Always remember when I am using word cognitive, it is related to brain. It is cranial. Or it is rational. Rational म्हणजे काय की you
ट्राय टू यूज युअर रिझन, यू ट्राय टू यूज युअर कॉम्प्रिहेन्शन, युअर अंडरस्टँडिंग. म्हणजे एम्पॅथीमध्ये काय असतं की विअरिंग शूज ऑफ दॅट पर्सन, विअरिंग शूज ऑफ दॅट पर्सन हु वॉज बिंग बीटन बाय द पीपल ऑन दॅट रोड. म्हणजे त्या ठिकाणी एम्पॅथीमध्ये हे इमॅजिन करणं की त्या माणसाला किती लागत असल. म्हणजे सिम्पॅथीमध्ये फक्त तुम्हाला काय होतं, वाईट वाटते की अरे मारतायत त्याला, किती वाईट गोष्ट होतीये. पण एम्पॅथीमध्ये यू आर अंडरस्टँडिंग की त्याला किती मारलं जात आहे, त्याला किती लागत असेल. आणि तो म्हणजे तुम्ही कधी कधी असं होतं ना की आपल्या बसल्यानंतर आपल्याला फील होतं, आपल्याला आतनं फील होतं की त्या समोरचा माणूस काय फील करत असेल, इज एम्पॅथी. सो एम्पॅथी इज वन स्टेप अहेड ऑफ दी सिम्पथी. सिम्पथी, एम्पॅथी, आणि मग हे सगळं झाल्यानंतर कंपॅशन. कंपॅशन इज ॲक्शनेबल व्हॅल्यू. व्हॉट इज ॲक्शनेबल व्हॅल्यू? सिम्पल, त्याला मारतात, तुम्ही पटकन त्या ठिकाणी गेलात, भांडण सोडवलं, त्या मुलाला बाजूला घेतलं, त्याला पाणी दिलं, चल तुला हॉस्पिटलला घेऊन जातो, आणि त्याला पटकन हॉस्पिटलला घेऊन गेलात किंवा पोलिसांना बोलून त्या मुलाला वाचवलं, इज युअर कंपॅशन. सो आउट ऑफ दीज 3 व्हॅल्यूज विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट व्हॅल्यू? कंपॅशन. सो what people say, you should be a compassionate person. You should not be a person, you should be a person of sympathy, but only person of sympathy and empathy are of no use. तुम्ही त्या ठिकाणी what actionable value you can do, what you can go over there, and what you can do is more important, is third wala part, that is a compassion. So what is compassion? It is actionable value. Clear? So you have to understand every concept in your own language. But while understanding every concept in your own language, now coming to syllabus decoding, इथं मी काय सांगितलं, first write definition, then you write your understanding. This understanding you can write in either in Marathi or English or in Hindi or whatever language that you understand. तुम्ही कोणत्याही भाषेत जे अंडरस्टँड होत असाल ते या ठिकाणी लिहायचं. अँड देन यू राईट अगेन 2 to 3 word definition. 2 to 3 word definition. हाऊ 2 to 3 word definition? हां, आता ही 2 to 3 word वाली डेफिनेशन याला वेळ लागणार आहे. नाव हाऊ टू राईट 2 to 3 word definition? अगेन विल ट्राय टू अंडरस्टँड 2 सिम्पल वाले कॉन्सेप्ट. 1 इज ॲटिट्यूड, इट इज पार्ट ऑफ आर सिलेबस. मी जे सगळं सांगतोय. थर्ड वाला इज ॲप्टिट्यूड. 1 इज ॲटिट्यूड, सेकंड वाला इज ॲप्टिट्यूड. व्हॉट इज ॲटिट्यूड? राईट. वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन उत्तर प्रदेश, ट्रकर्स स्ट्राईक, ट्रक ड्रायव्हरची स्ट्राईक होत होती. अ ट्रकर स्ट्राईक वॉज गोईंग ऑन. सो दॅट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सेड टू दॅट ट्रक ड्रायव्हर, त्यानं त्याला कानाखाली मारली, त्यानं ॲक्सेप्ट केली, आणि बोलता बोलता तो काय म्हणला की तुम ड्रायव्हर लोगों की क्या औकात है. त्याला वाटलं की आपण असं बोलू शकतो, पण ते आजकाल काय झालं, सोशल मीडियावर सगळं एवढं आलंय की ते कोणीतरी रेकॉर्ड केलं आणि ते रेकॉर्ड करून ते व्हायरल केलं. मग आता जेव्हा हा कलेक्टर म्हणला की तुम ड्रायव्हरो की क्या औकात है, ऑल इंडिया ट्रकरचा स्ट्राईक झाला त्या सिंगल स्टेटमेंटवरनं. मारल्यानंतर कुणी काही म्हणलं नाही, तो गप होता, शांत होता, जाऊ लागला. कलेक्टरनं जाऊ द्यायचं ना चुपचाप. हा मला तुम्हाला ट्रक ड्रायव्हर लोकांची आपकी क्या औकात है. ट्रक ड्रायव्हरचा स्ट्राईक झाला. सिंगल डेचा रेव्हेन्यू लॉस होता 900 crore rupees. बरोबर आहे. नाउ दिस इज युअर ॲटिट्यूड. बरोबर आहे. युअर ॲटिट्यूड टुवर्ड्स अ ट्रक ड्रायव्हर. बरोबर आहे. विल दॅट पर्सन विल बी सेंट अगेन टू हॅव निगोशिएशन ऑर सोल्युशन विथ एनी अदर प्रोटेस्टिंग पीपल? नो, बिकॉज दिस पर्सन हॅव व्हेरी colonial attitude, very orthodox attitude, very patriarchal attitude, or very negative attitude towards vulnerable, weaker section. Now when I am talking about this attitude, so I will use only 2 words. What is your attitude? Mental orientation. What is attitude? Mental orientation. 2 words. मी इथे जे तुम्हाला सांगितलं, writing 2 to 3 words, so it should be your 2 to 3 words which will start your answer. Mental orientation. Mental orientation of a person, of an institution towards a person, an objective, an institution, a process, a mechanism is known as mental orientation. Will you eat paneer for next 1 month? तुम्ही पनीर खाल पुढचा महिनाभर? सध्या जे FDA चे सगळं अनअर्थिंग चाललंय, सगळं रेट टाकणं चाललंय, पनीर खायची इच्छा होईल का? म्हणजे JW मॅरिटमध्ये गेलं तरी तुम्ही मला की नाही पनीर नको बाबा, दुसरं काय असेल ते. वाय? Because it has become your mental orientation to that particular event, person, place, institution is
ॲटिट्यूड. सो व्हॉट इज ॲटिट्यूड? इट इज युअर मेंटल ओरिएंटेशन. आपण याच्या डिटेलिंगमध्ये लर्न करणार आहेत. मला काय सांगायचं होतं, यू शुड हॅव दीज 2 to 3 वर्डवाला डेफिनेशन. सो वेन यू आर गोइंग फॉर सिलेबस डिकोडिंग, नाउ वी आर हॅव्हिंग 3 पॉईंट्स. फर्स्ट वाला रायटिंग डेफिनेशन. दिस डेफिनेशन शुड नॉट बी मोर दॅन 30 to 40 वर्ड्स. नाही तर तुम्ही अख्खं पुस्तक लिहून काढायला म्हणाल सर पुस्तक प्रिंट करायचं का? मी काय UPSC करत नाही. तुमचा क्लास चालतो, मला त्यात पार्टनर घ्या. राईट? डोंट. Your definition should not be more than 30 to 40 words. If you are able to write definition in 20, 25, 30 words, that is सोने पे सुहागा. त्याच्यावर चांगलं काहीच नाही आहे. The more you are able to compress your answers, the more you are going to score in your examination. So definition, what is your understanding in your own language, be it English, Hindi or Marathi, and third wala 2 to 3 keywords that will give you understanding of your concept. So this is syllabus decoding. Aptitude is simple concept. It is innate ability or can be learned. Aptitude, the easiness with which you can understand a particular concept, mechanism, function, anything is your aptitude. पेंटिंग वाला ॲप्टिट्यूड असतो, म्युझिकवाला ॲप्टिट्यूड असतो, बोलण्याचा ॲप्टिट्यूड असतो, मॅथ्सवाला ॲप्टिट्यूड असतो, ड्रायव्हिंगवाला ॲप्टिट्यूड असतो. मी मागं सांगितलं ना की मी आत्तापर्यंत 2दा ड्रायव्हिंगचा पेड क्लास लावला आहे 4 व्हीलरचा, तरी मला आणखीन ड्रायव्हिंग येत नाही. ॲब्सोल्युटली येत नाही. आणि मी बसतही नाही. का? आय डोंट हॅव दॅट ड्रायव्हिंगवाला ॲप्टिट्यूड. खूप सगळे लोक असतात ज्यांना मॅथ्स अवघड जातं. आयुष्यात तो प्रश्नच कधी सुटला नाही की समजा रमेशने X आंबे खाल्ले, X कुठनं आलं. पण काही लोकांना माहिती होतं त्याच वेळी 6वी 7वीला की X जागेवर P पण लिहू शकतो, M पण लिहू शकतो, Q पण लिहू शकतो. इट कॅन बी एनिथिंग. पण ते आपल्याला आज कळतं की असं नाही आहे. माझ्या वर्गात खूप सगळे लोक असे होते की ट्रिग्नॉमेट्री होतं बघा. ते ट्रिग्नॉमेट्री करताना काय गणितं सोडवायची की एक नदी आहे, नदीच्या किनारी एक झाड आहे, झाडावरती साप चढलाय, म्हणजे सापाला पण दुसरी जागा दिसते नाही, त्या झाडावर चढलाय आणि त्या सापाची सावली पाण्यात पडली, सो त्याचा अँगल काढा. आहे हे ट्रिग्नॉमेट्रीत असे गणितं होते. सो माय फ्रेंड्स यूज टू सॉल्व दॅट. आणि आमचं अर्ध निम्म आयुष्य स्केलर आणि वेक्टर अंडरस्टँड करण्यातच गेलं होतं. राईट? सो ॲप्टिट्यूड. तुम्ही एखादी गोष्ट, तुम्ही आणखीन एक सिम्पलवाला एक्झाम्पल आहे, तुम्ही खूपदा ऑब्झर्व केलं असेल, काही फिटर लोक असतात बघा, मेकॅनिक गावाकडं, की ते आल्याशिवाय कधी ट्रक किंवा कधी ट्रॅक्टर किंवा तुमचं इंजिन किंवा तुमचं AC कुणीच दुरुस्त करू शकत नाही. आणि नॉर्मली आपले रेग्युलरवाले येतात, ते काय करतात, खटखट वाजवतात. हा येतो आणि त्या गाडीच्या इंजिनला कान लावतो, ॲज इफ ही इज लुकिंग ॲट दी हार्ट बीट्स ऑर एनिथिंग ऑफ दॅट पर्टिक्युलर, आणि तो 5 मिनिटात दुरुस्त करतो, निघून जातो. इट इज ॲप्टिट्यूड. आपण पेंटिंग करायला गेल्यानंतर काढायला सांगितलेलं एक असं, निघतं दुसरंच काहीतरी. आणि काही लोक सोबतचे असतात जे एकदम बोटानं असेल कशा. सो ॲप्टिट्यूड. मी डेफिनेशन सांगितली का? नाही सांगितली. मला माहिती आहे का डेफिनेशन? नाही माहिती आहे. मी तुम्हाला काय सांगितलं? आय क्रिएटेड अ पिक्चर. नो, अगला वाला पॉइंट. इथिक्स इज अबाउट इमॅजिनेशन. ट्राय टू अंडरस्टँड इथिक्स थ्रू स्टोरीज. Try to understand ethics through various imaginations, images, pictures and creative thinking. आणि जेव्हा when you will give time for your understanding of ethics in this particular way, I tell you, ethics will be the most easiest subject for you. करेक्ट आहे? सो सिलेबस डिकोडिंग मध्ये याच्यावर काम करायचं आहे. इंटरनलायझेशन. द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट इज इन केस ऑफ इथिक्स इज यू हॅव टू वर्क ऑन लँग्वेज. आजपासून सांगतो, आजपासून इथिक्सची लँग्वेज शोधायला सुरू करायची. पण तुम्हाला काही खूप जास्त कष्ट घ्यायचं नाही आहे. एस्से आणि इथिक्स लँग्वेजचा व्हॅल्यू ॲडिशनचा ग्रुप आहे, त्यावर मी कंटिन्यू लँग्वेज टाकत जाणार आहे, चांगले सेंटेन्सेस टाकत जाणार आहे. सो तुम्ही स्वतः तुमच्या लेवलला शोधत बसू नका. जे रेडीमेड देईल, मग सर सगळ्यांना तेच येतं, मी वेगळं काहीतरी करू का? सगळ्यांना ते येत नाही. आय टेल यू. तुमच्या क्लासमधल्या आता मंडेला सगळे लोक फुल येतील. काही लोकांना वाटतं की आपण यूट्यूबवरच बघू. तुमच्या क्लासमधल्या तुमच्या सगळ्या लोकांपैकी ॲट दी एंड ऑफ दी लास्टवाला टेस्ट ऑफ युअर UPSC प्रिलिम्स फक्त 20% लोक कंटिन्यू राहतात. बाकीची सगळी लोक शहाणी होतात आणि त्यांना कळतं की आपल्याला जास्त चांगलं कळतं. ते सेल्फ स्टडी करायला जातात आणि देन दे फेल दी एक्झामिनेशन. माझा अनुभव आहे. म्हणून महत्त्वाचं काय, जेव्हा मी शिकवतोय हे लर्न करायचं. वर्क ऑन इथिक्सवाला लँग्वेज, त्यासाठी टेक एक्झामिनेशन फ्रॉम द टेलिग्रामवाला ग्रुप जो तुम्हाला ॲड केला आहे. अँड सबसे लास्ट वाला पॉइंट, 10 एक्झाम्पल्स ईच. हे तुम्हाला गोळा करायचे आहेत. 10 एक्झाम्पल्स ऑफ ईच आजपासून गोळा करायला सुरू करायचं इथिक्समध्ये. And when you are preparing these 10 examples of each for ethics, same is applicable for your essay also. 10 examples of what? Of good politician. Of good
ऑफिसर, बरोबर आहे. ऑफ गुड आय वुड से गव्हर्मेंट स्कीम. त्यानंतर कुठेही समजा एखादं आपण थिंकर म्हणू शकतो, पॉलिटिकल थिंकर असेल, एखादा सोशल रिफॉर्मर असेल, सगळ्या गोष्टींच्या मी तुम्हाला लिस्ट देतो की कुणाकुणाच्या 10 चांगले एक्झाम्पल्स तुमच्याकडे तयार पाहिजेत. हे सगळे कमीत कमी 50 टॉपिकच्या अंडर तुमचे इच 10 एक्झाम्पल्स तयार पाहिजेत. 10 का तयार पाहिजेत? यू आर नॉट गोइंग टू राईट ऑल दोज 10 एक्झाम्पल्स, पण तुम्ही इमॅजिन करा 50 टॉपिक into 10 examples each, you are having 500 topics, 500 examples. These 500 examples will be case study for your GS2, GS3, GS4, essay, even for your interview. 10 examples from what? 10 examples from your international relations, 10 examples from good infrastructure project. तुम्ही चायनाचा ट्विटरवरती तो एकदम बांधलेला, एकदम डोंगराच्या वरती बांधलेलं जगातलं सगळ्यात मोठं रेल्वे स्टेशन त्यांनी बनवलंय. सर्च करा हे नेटवरती, जस्ट तुम्ही घरी जाल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेल्वे स्टेशन बिल्ट बाय चायना ऑन माउंटेन्स आहेत, माउंटेन्स टॉप. हे सगळे तुम्हाला हे सगळे एक्झाम्पल्स, युनिक एक्झाम्पल सर्च करायचं. युनिक एक्झाम्पल सर्च करायचं म्हणलं की मी मागच्या सांगितलं, लोकांनी काय केलं, एका दिवशी गेले 10-10 एक्झाम्पल शोधत बसले. टेक युअर टाईम, खूप वेळ आहे आपल्याकडं. आज आपण मदर टेरेसाबद्दल लिहिणार, आज मदर टेरेसा वास, उद्या नेल्सन मंडेला, परवा दिवशी सॉक्रेटिसबद्दल, मग प्लेटोबद्दल, मग अरिस्टॉटलबद्दल, मग गौतम बुद्धांबद्दल, मग महात्मा ज्योतिबा फुलेंबद्दल, मग बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दल. सो तुम्ही एक्झाम्पल, महाराष्ट्रातलं एखादी गव्हर्नमेंटची स्कीम सगळ्यात चांगलं राबवलं उदाहरण सांगा. इफ यू आर रायटिंग वन एक्झाम्पल फ्रॉम महाराष्ट्र, सेकंड शुड बी फ्रॉम उत्तराखंड, थर्ड शुड बी फ्रॉम तमिळनाडू, फोर्थ शुड बी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, फिफ्थ शुड बी फ्रॉम कर्नाटका. डायव्हर्स, तुम्ही कोणत्या रिजनच्यात हे त्या ठिकाणी दिसता कामा नये. सो 10 एक्झाम्पल्स इच प्रत्येकाचं शोधून ठेवायचं, जे सगळ्यात जास्त गरजेचं आहे. आणखीन काय बाकी आहे? सगळ्यात लास्टवाला पॉईंट, हे 10 एक्झाम्पल्स कळले. यामध्ये पण तुम्ही शोधायची गरज नाहीये, ओव्हर अ पिरियड आम्ही एक एक करून तुम्हाला एक्झाम्पल देऊ. पण माझं म्हणणं काय की वेन यू आर हॅव्हिंग स्पेअर वाला टाइम, ॲट दॅट टाइम यू ट्राय टू रीड, ट्राय टू सर्च एक्झाम्पल, ऑर वेन यू आर गोइंग थ्रू. आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट, डोंट ट्राय टू रीड न्यूजपेपर फॉर 4 and 5 hours. Just scroll the newspaper, go through the newspaper, try to understand the newspaper. Don't waste your time in reading newspaper for 3 and 4 hours. Why? This is not an examination of knowledge, it is an examination of just only answer writing. की ज्या ठिकाणी तुम्हाला आन्सर 150 or 250 वर्ड्समध्ये लिहायचं आहे, अँड नथिंग एल्स. याची क्लॅरिटी तुम्हाला सगळ्यात जास्त गरजेची आहे, राईट. सो दिस वाला पॉईंट. सो काय करायचं आहे? रीड, अंडरस्टँड, रिवाइज, राईट. नाउ the most important thing where people fail, people give excessive time for the reading and people give excessive time for writing. माझं ओपिनियन सगळ्यात वेगळं आहे. लीस्ट टाइम शुड बी गिवन फॉर रीडिंग, सेकंड लीस्ट टाइम शुड बी गिवन फॉर रायटिंग, सेकंड लीस्ट टाइम. मॅक्सिमम टाइम शुड बी गिवन फॉर अंडरस्टँडिंग, अँड हायेस्ट टाइम, इथं मॅक्सिमम लिहितो मी, चुकून तिकडे अंडरस्टँड लिहिलं. मॅक्सिमम टाइम शुड बी गिवन फॉर अंडरस्टँडिंग अँड हायेस्ट टाइम शुड बी गिवन फॉर रिव्हिजन. हायेस्ट टाइम, तुमच्या प्रिपरेशनचा 80-90% वेळ तुम्ही स्पेंड करता रोज नवीन झेरॉक्स आणून वाचण्यात. प्रचंड पैसे आहेत तुम्हाला लोकांकडे, आय नो, आणि तुम्हाला ते वेस्ट करायला खूप आवडतं. उठलं की घे झेरॉक्स, उठलं की आन प्रिंट, उठलं की आन मॅगझिन. डोंट, बिलकुल नाही. सो रीड लीस्ट पॉसिबल. लीस्ट पॉसिबल म्हणजे काय? मी परत तुम्हाला सांगतो, क्लास नोट्सच्या व्यतिरिक्त काहीही वाचू नका. द मोमेंट यू फील की मी दिलेला एखादा टॉपिक, एखादा कॉन्सेप्ट तुम्हाला कळत नाहीये, मला सांगा सर, परत नवीन नोट रिवाइज करून देऊ शकता का? आय विल गिव्ह यू. हा थोडा महिना जुलै एंडपर्यंत थोडं हेक्टिक आहे, खूप जास्त कामं ॲट वन टाइम आहेत म्हणून थोडं हेक्टिक आहे, बट आय विल गिव्ह यू रिवाइज नोट्स ऑल्सो. रीड लीस्ट पॉसिबल, राईट. क्लासमध्ये आपण जेवढं लिहिणार आहोत तेवढंच लिहायचं, बाकी एक्स्ट्रा लिहायचं नाही. कारण इफ यू ट्राय टू राईट एक्स्ट्रा अदर दॅन क्लास, यू वोंट गेट टाइम अँड यू फील एक्झॉस्टेड अँड यू विल फील लाईक यू सर माझं कव्हरच होत नाहीये, व्हॉट आय शुड डू. मॅक्सिमम टाइम शुड बी गिवन फॉर अंडरस्टँडिंग, अँड वन्स यू अंडरस्टँड द कॉन्सेप्ट देन यू गिव्ह टाइम फॉर रिव्हिजन. रिव्हिजन ऑफ व्हॉट? कमिंग टू दिस पार्ट, सी रिव्हिजन ऑफ व्हॉट?
कुठं गेलं, रिव्हिजन ऑफ दिस पेज. The page is the most crucial thing for you to score maximum marks. Again, I am telling you, if you want to score good marks, if you want to win top 100 in UPSC, there is only one thing, that is ethics and nothing else. Ethics 110 plus to 145 आणि एस्से वाला जो पेपर आहे, या एस्सेच्या पेपरमध्ये किती, जवळपास 120 ते 145 या रेंजमध्ये मार्क्स असतात. हे दोन पेपर सगळ्यात क्रुशियल आहेत, ज्यांचा इनपुट आउटपुट रेशो सगळ्यात बेस्ट, सगळ्यात कमी वाचायचं आहे आणि सगळ्यात मॅक्सिमम स्कोअर काढायचं आहे, हा याचा टार्गेट असायला हवं. क्लिअर इथपर्यंत? ठीक आहे, विल स्टॉप हिअर. इथिक्स मी शिकवायला येईल, लवकरच येईल. माझा नंबर देतो. काही लोकांचे नंबर सेव्ह केलेत, काही लोकांचे बाकी आहेत. तुम्ही मला नंबर टाकून पाठवा, तुमची UPSC बॅच आहे म्हणून. माझं नाव महेश शिंदे आहे. आणि एवढं सिरियस राहत जाऊ नका, मी अभ्यास करून आलो. तुम्ही एवढं सिरियस बघून मलाच भीती वाटली की कळलंय की नाही. तुम्ही क्लासरूमच्या बाहेर सुद्धा जाऊ शकता, फोन घेऊ शकता, खूप कंटाळाला खाली मान टेकून झोपू शकता, मला काही अडचण नाही आहे. फक्त शेजारच्याला इन्फेक्ट नाही करायचं. चल चक्कर मारून येऊ, राईट. तुम्ही बोलू सुद्धा शकतो, मी आपापसात डिस्कशन केलं तरी तुम्हाला क्लासमध्ये कोणी काय म्हणणार नाही, डोंट वरी. फक्त बेसिक गोष्ट काय की वेन यू आर सिटिंग इन दी क्लास, जे सगळं शिकवतोय हे पक्क चांगलं कळायला हवं, तर अर्थ आहे. मजा मजा करत शिका, फक्त एक बेसिक लक्षात घ्या, दिस इज व्हेरी क्रुशियल इयर फॉर युअर करिअर. दरवर्षीचा अनुभव मी सांगतो, पहिल्या वर्षी जर तुमचा अभ्यास 100% होत असेल तर हा तुमचा अभ्यास दुसऱ्या वर्षी 50% सुद्धा होत नाही, तिसऱ्या वर्षी 25% सुद्धा होत नाही, आणि चौथ्या वर्षी डेफिनेटली यू आर रील स्टार. हे वास्तव आहे. मग चौथ्या वर्षी रील स्टार नाही, तुम्ही रील स्टार भाऊ असता. भाऊला सगळं येतं, कोणती मेस, कोणता क्लास, कोणती रूम, कुठं चहा, सगळं भाऊला माहीत असं. भाऊबद्दल प्रचंड आदर असतो, पण लोक हळूच म्हणतात भाऊ मागचे 5 वर्ष पास नाहीये. भाऊ इथंच पडिक आहे, डोंट बी इन टू इट. साधी परीक्षा आहे, रायटिंगची परीक्षा आहे, इंटेलिजन्सची परीक्षा नाही आहे. अवघड मॅथ्स, अवघड थिअरम, अवघड फिजिक्स, अवघड केमिस्ट्री, अवघड डेरिव्हेटिव्ह, इंटिग्रेशन, प्रयोग काहीच नाही आहे. सगळ्यात सिम्पल परीक्षा. या सगळ्या प्रोसेसमध्ये सगळ्यात मेन वर्क तुम्हाला करायचं आहे इज कॉम्प्रिहेन्शन, अंडरस्टँडिंग दी लँग्वेज. डोंट अंडरलाईन, कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन रीडिंग, राईट. आणि थोडा पहिला महिना आहे, रिलॅक्स व्हा, निवांत व्हा. मी त्या दिवशी शेड्यूल दिलं आहे, पुढच्या वीकपासून मी इथं असणार आहे. आपण प्लॅन करतो की मंगळवारपासून माझेच लेक्चर सुरू होतील. पॉलिटीचा फक्त पहिला बेसिकवाला पोर्शन मी घेतो, नंतर मी इथिक्स शिकवतो. सो आपण सुरुवातीला 4-5 दिवस बेसिकवालं पॉलिटी कव्हर करूया आणि मग आपण पुढं फॉरवर्ड जाऊया. इथिक्स यावेळेस थोडं लवकर सुरू करतो, मागच्या वेळेस खूप लेट सुरू झालं होतं, यावेळेस आपण थोडं लवकर इथिक्स सुरू करणार आहोत. ठीक आहे, विल स्टॉप हिअर. हां, हा विचारा. हो हो, करेक्ट आहे, करेक्ट. नाही नाही, GS 2-3 मध्ये नाही, कारण GS हां, तुमचं थॉट प्रोसेस चेक केली जाते. आता थॉट प्रोसेस चेक करणं म्हणजे काय की तुम्हाला समजा काहीतरी क्वेश्चनचं विचारलं की वे फॉरवर्ड काय, लेटेस्ट पेपर 3 मध्ये रायटिंग अबाउट इंटरनल सिक्युरिटी, बरोबर आहे. आणि त्यात तुम्ही लिहिताना तुम्ही जे आन्सर फक्त बुकिश लिहिलं तर नाही चालणार आहे. बुकिश कसं, समजा कोचिंग क्लासनं तुम्हाला नोट्स दिली आहे आणि तुम्ही त्याच सिक्वेन्सनं लिहिता जे सगळी लोक लिहिणार आहेत. ते सिक्वेन्स टाकताना तुम्ही प्रायोरिटी काय देताय, की पहिला पॉईंट काय देताय, और कोणते 2 पॉईंट तुम्ही क्लब करताय, और इंटिग्रेशन कसं करताय, या सोयीने चेक केलं जातं. जनरली लँग्वेज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, पण लँग्वेजवर काम करताना तुम्ही फक्त जनरल लिहित बसलात तर स्कोअर नाही येणार आहे. सो मी परत तुम्हाला सांगतो की रीडिंग आणि लँग्वेज दोन सगळ्यात क्रुशियल पार्ट आहेत फॉर क्लिअरिंग दी सिव्हिल सर्व्हिसेस. दोन गोष्टीवर काम केलं हां, मी इथं जे कुठं गेलं मी इथं कुठं, ठीक आहे. मी ते सगळ्यात कमी लिहा का म्हणलं माहिती आहे का, की नॉर्मली खूप सगळ्या ठिकाणी सांगितलं होतं की खूप सगळं लिहा, रायटिंग करा, असं होईल तसा फायदा होईल. माझं म्हणणं आहे की खूप जास्त रायटिंग करायला गेलं ना, इथिक्स ॲटलिस्ट, तर तुमचं उत्तर प्रचंड मेकॅनिकल होऊन जातं. ते तुम्ही पाठ करता तसंच मेकॅनिकल लिहिता, मग मला क्रिएटिव्हिटी दिसत नाही. आणि मला क्रिएटिव्हिटी नाही दिसली की सगळ्यांसारखं कॉमन उत्तर दिसलं की मी तुम्हाला कॉमन मार्क्स देऊन तुमचा पेपर बाजूला करतो. माझं काय म्हणणं आहे की आय वॉन्ट युअर आन्सर विच इज क्रिएटिव्हली डिफरंट, or which is giving justice to the question, what question is being asked, याच्याबद्दल क्लॅरिटी पाहिजे. मग सगळ्यात मेन पार्ट काय की प्रायोरिटी. क्वेश्चन विचारला एक आणि तुम्ही डेफिनेशन काहीतरी लिहित बसलाय, नाही चालणार आहे. आणि
प्रायोरिटी कळण्यासाठी तुमची कॉन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी शुड बी ॲट दी पीक. आणि कॉन्सेप्च्युअल क्लॅरिटीसाठी तुम्हाला ब्रीदिंग टेक्निकवर काम करावं लागेल, खूप शांत राहावं लागेल, खूप शांत. नाही कळत आहे ना, ठीक आहे, आपण थोडा वेळ देऊ, उद्या ट्राय करू. हा कॉन्सेप्ट आपण बाजूला टाकू, दुसरा कॉन्सेप्ट आपण लर्न करू, तिसरा कॉन्सेप्ट आपण लर्न करू, असा तुम्ही त्याला वेगळा वेळ द्यायला हवा. क्लिअर? थांबूया. आणखीन कोणाला काय विचारायचं? एनिथिंग एल्स? हां हां. देऊ शकता ना, काय अडचण नाही आहे. पण महत्त्वाची गोष्ट तुम्ही प्रिपेअर कशाचं करताय? सिव्हिल सर्व्हिसेसचं. मग मला सांगा, सिव्हिल सर्व्हिसचं प्रिपरेशन करताना तुम्हाला काहीतरी एक्सपिरियन्स सक्सेसफुल झालाय आणि गगनावर गेल्याचा आनंद कसा होईल? वाय? बिकॉज यू आर राईट नाव, आर यू रीडिंग मोर सायन्स और मोर सोशो इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट? मोर सोशो इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट. सो तुमचं उत्तर त्या ठिकाणी असायला हवं. करेक्ट आहे. हां. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, फील फ्री टू आस्क मी एनिथिंग. काहीही विचारू शकता. हा बिलकुल विचार करायचा नाही की महेश शिंदे प्रचंड ॲरोगंट आहे, खूप खडूस आहे, बोलत नाही, काही नाही. डोंट वरी, तुम्ही मला नक्की विचारा. धावपळीत असेल तर उत्तर देणं नाही होणार, पण परत तुम्हाला सांगतो, तुम्ही मला का विचारा. तुमचा प्रश्न अर्ध्या सेकंदाचा असतो, 1 मिनिटाचा असतो, पण मी उत्तर दिल्यानं तुमचं उत्तर सॉल्व्ह झालं, तुम्ही पुढं खूप चांगला अभ्यास करू शकता. आणि तुम्ही हा विचार नका करू की मी तुमच्या प्रश्नाला जज करेल का. नेवर. मी जजमेंटल नाही आहे, तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचं चांगलं उत्तर देईल. ज्या ठिकाणी मला उत्तर येत नसेल, मी तुम्हाला कोणाला तरी कनेक्ट करून देईल की जो चांगलं उत्तर देईल. पण लक्षात घ्या, तुम्ही मला जोपर्यंत प्रश्न विचारत नाही तोपर्यंत मला हे कळणार नाही की तुमचा अभ्यास कसा चाललाय, प्लान कसा चाललाय, तुमचं किती कव्हर करणं बाकी आहे, किती बाकी आहे, सगळं मला कळणार नाही. क्लिअर? थांबूया. ठीक है. हाँ हाँ, पूछो. ठीक है, मैं थोड़ा हिंदी में ट्राई करता हूँ. बेसिकली मैंने क्या किया, आज पूरा का पूरा इंग्लिश में बता दिया था. सिर्फ जो अगला वाला पार्ट था वो मराठी में लिया, मतलब इट वॉज रिपीटेशन. बट स्टिल आपको कहीं पे भी डिफिकल्टी लगे, यू कैन आस्क मी डेफिनेटली. फिर स्टिल आई विल ट्राई टू यूज मोर हिंदी. मेरा हिंदी सारा हैदराबादी टाइप का है. माझे हिंदी, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है. और इंग्लिश में क्या हो जाता है, आगे के 2-3 लोग फिर सोना शुरू कर देते. बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू यूज मैक्सिमम हिंदी एंड इंग्लिश. पक्का. जो कुछ भी रिपीटेशन वाला होगा इंग्लिश के बाद विल टेल इन मराठी, मतलब वहां पे आपका नुकसान नहीं होगा. डेफिनेटली, दिस इज माय वर्ड. ठीक है, थांबूया. थँक्यू. हां, मी आणखीन तिथं ऑफिसमध्ये आहे. तुम्हाला कोणाला काही डाऊट असेल तर मी थांबतो. किंवा इथंच थांबतो मी, तुम्ही इथंच विचारा. हां.